Now everyone can write code. Certain promptly whole softwares get written. It's getting better. सुरुमा नेपाल आउँदाखेरि चाहिँ मेरो एकदम मिथ के थियो भन्दाखेरि नेपालमा टेक कम्पनीज पनि दे अपरेटेड लाइक सिलिकन भ्याली भनेर द्याट्स प्रब्लम मेरो एकदम नाइभ सोच. अब नेपाल लाइक वाट इज द विन भनेर हामीले हेर्नु पर्यो. यो माइनिङहरूको चाहिँ आई थिङ्क वी हेभ अलरेडी लस्ट द्याट ट्रेन. भुटान रियली क्याप्चर्ड द्याट ट्रेन. दे फन्डेड देयर लोकल इकोनोमी. नेपालमा वी स्पेन्ड almost $200 देखि $300 million or even $400 million just on fees for remittance. What is the win for Nepal is if we legalize, let's say, stablecoin payments, stablecoin rails se bhanam na, then we're gonna drop that 3.6 for 0.1 or 0.2. ल हेरौँ है त कस्तो क्वेसन रहेछ. अझै कुनै फाउन्डरलाई के भन्छु भन्दाखेरि You have 20 seconds to answer it. What's the biggest hurdle, like policy hurdle, do you have to face? Nepal will produce a unicorn in 5 years. Agree or disagree? So Prashish, welcome to the Superteam Nepal Podcast. First of all, thank you for being here. This is our first ever podcast and I wanted someone who's been a part of the ecosystem who knows our journey. So who better than Prashish himself. So yeah, thank you for being here. We're here at Kathmandu World School, a place near to my heart because I spent my high school here. Yeah, thank you Prashish. Thank you so much, Ronak. Very nice place. Yeah, it's like a resort. I did not expect this. Yeah. I was expecting when you called me for a podcast. I was expecting like a room, but this is pretty cool. Yeah, a swimming pool. Like the first podcast we wanted to do like outdoors. Didn't realize this would be this outdoor, but yeah. It's a nice place. Okay, so it's more of a conversation thing. So I have some outlines that are mostly we'll just talk about things that excites us. And the intention of the Superteam Nepal podcast is to be the tech podcast of Nepal. So asking you the hardest tech problems probably or how you're figuring out things. So first of all is like, who is Prashish Rajbhandari? Who is he apart from all the wonderful things you do or have done? What are you outside of your office? Outside of the office. First of all, what I feel like is work should be part of your being. But a lot of people say, okay, this is work, this is me. I feel like work also defines me. But not only the tech work. Okay. I enjoy reading a lot of physical books. Okay. And especially in Nepal, Kathmandu, there's a lot of hills, so I like hiking. Yeah. And just yesterday I was here in Bhaktapur hiking. So like near Nagar. Pilot bow? I know. This is like the Muan Pokhari. Okay. The Rani Jharna. Okay, yeah. Very nearby. And I love hiking, especially being close to nature. Just because of the fact that I mean, tech ma, like we're so into our screen, and sometimes if you are not in like nature sanga or by if we don't connect, I feel disconnected, and that's so important. So I love hiking. I try my best. Almost a week, another 2 weeks, 3 weeks. So I love philosophy. Okay. Eastern philosophies. I write about them in my blog. I read about them. I listen to them. And especially त्यो बाहेक आजकल like 2 years plus मलाई consciousness को बारेमा पनि I do read about it. एकदम different areas in terms of मेरो working र मेरो interest मा. So all these also occupies a lot of my time. That's fair. Like, because I think it's very important. Like, I see people who are into tech and they're like just बाहिरको experience एकदमै कम हुन्छ. And this also like having multifaceted experiences and thinking just helps you in product also. Like I think what you're building is like, because it's very often that we build products just for ourselves. That it's very important to understand. मान्छेलाई चाहिँ के चाहिएको छ भने जस्तो हैन. I mean, being from Silicon Valley, but I was trained. I worked there. अनि त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि the tech solves everything भन्ने mindsetबाट छ के. Whereas अब being here in Nepal, it really grounds you to the reality. Like for example, we work in like almost a cutting edge blockchain काम गरेर हुन्छ. So like every day there's something new happening. And if you go outside, I mean, actually सरकारी पसलमा गयो अनि त्यहाँ ठाउँमा गयो भने like अझै छाप छ के.
right? So you have very vast differences. Like I'm just giving an example. The Sure. reality is different, whereas the thing that we are working is different. Especially tech ma it's so necessary to be like realistic and ke bhairach haina in the real world ma. Ani I mean these things really ground me. Like what the world is feeling and doing and what we are trying to achieve भनेर. True. Like I think I always say this. Like Kathmandu is a really good mix of art, tech, and culture. Because like wherever you go, oh yeah, this is the tech hub of Nepal. But also you see Patan, you see Basantapur. There's so much art, Yeah. and then there's so much culture. Just drawing from your point, Ogigo, Osle, you write blogs. I've seen that, and if you've not seen it, it's Prashish.xyz. And like something I always send to people is your blog about your why should Nepal buy Bitcoin money. Ani, I wanted to like ask this, like, why do you think a person from tech whose primary role is to code, like, why do you think it's necessary to write, or even like, I don't know, there might be multiple reasons, like, but why would you think they should write? So यो बारेमा I have another piece called 40-40-20. I don't know if you've read that. Okay, yeah, I'm So not. techma or even any field ma, especially अहिले techma because the things in tech are moving so rapidly. Like the reason we are in tech is to build something, and the reason we are building is because we're trying to solve someone else's problem or solve a problem, होइन. So अहिले चाहिँ टेक के भइरहेछ भन्दा कोडर्सहरू or software engineer identity नै software भइरहेछ के. तर I think there's a tsunami that's coming in where there's a 100x better software engineer is coming to take, I wouldn't say take away a job, at least to help you in your job. अनि जस्ट त्यसमा मात्रै आइडेन्टिफाई गर्ने पिरियड चाहिँ I think last 30 years in software development was that period जहाँ चाहिँ okay, I could write a tech, I could write software and that would just, that's my profession, that's my identity भन्ने हुन्छ. अब चाहिँ that is slowly going away. Yeah. Because now everyone can write code. होइन यो ओपस 4.5 Yeah. यो नोभेम्बरमा अक्टोबरमा आएपछि चाहिँ what has happened is like you can like certain promptly whole softwares get written. It's getting better every single day. है. सो अब जस्ट टेकमा मात्रै सीमित हुनु भएन. सो द्याट आर्टिकलमा के प्रेमिस थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो चाहिँ आइम कम्प्लिटली चेन्जिङ अगेन. द्याट आर्टिकल आई रोट फ्यु मन्थ्स अगो. त्यसमा के भनेको थियो 40 अफ एनी सफ्टवेयर इन्जिनियरले 40% अफ द टाइम चाहिँ लाइक होन यर स्किल्स, तिम्रो आर्किटेक्चर, सिस्टम डिजाइन, कोडिङ गर. अर्को 40% चाहिँ एआईले तिम्रो कोड कसरी गर्ने भनेर चाहिँ गर, अटोमेट गर, or just try to learn AI, try to learn coding agents कसरी काम गरिरहेछ भनेर. अनि बाँकीको 20% is writing blogs, going to events, socializing, networking. अनि पछि अब ब्लग मात्रै होइन, टिकटक हुनसक्छ, इन्स्टाग्राम, एटलिस्ट एउटा सोसल प्रेजेन्स बनाऊ. होइन त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ अब चाहिँ कोडिङ मात्रै गरेर पुग्दैन कि. Now you need to have something else. Either you need to be teaching, you need to be sharing, you need to be learning, or you need to be research R&D गराउनु पर्यो. So it's so important. True. It's so important. अब because the whole shift भइरहेछ यो सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको ल्यान्डस्केपमा एज अ सफ्टवेयर इन्जिनियर, एज अ डेभलपर नै. तर वाट इज द्याट भन्ने लर्न गर्नु पऱ्यो कि. बाँकीको 60% एक्चुली डज द्याट फर यु. तर आई वुड गो फार टु सेइङ कि अहिले चाहिँ अब तिमीले एन्ड्रिज कार्पाथी चिन्छौ? So like one of the I think co-founder of OpenAI or even founding team of OpenAI. Okay, got it. Yeah, I know. The face is into my. Yeah. And she like head of AI in Tesla. Yeah. So उसले के भनेको थियो भन्दाखेरि यो pre-November he used to use AI अनि 20% of the task चाहिँ एआईले अलिअलि गर्थ्यो अरे कि, होइन, लाइक अलिअलि हेल्प गर्ने. अहिले एट दिस टाइम 80 to 90% of the task चाहिँ एआईले गर्छ. होइन अब अस्ति भर्खरै आई थिङ्क 2-3 दिन अगाडि उसले एउटा ब्लग पोस्ट ल्याएको थियो जहाँ चाहिँ एआई क्यान एउटा प्रम्प्ट दियो, यो रिसर्च गर भन्यो, एन्ड टु एन्ड प्रडक्ट बनाइदिन्छ. राइट. सो इट्स गेटिङ इन्सेन. हेन्स आई फिल लाइक सफ्टवेयर इन्जिनियरले आफ्नो आइडेन्टिटी कोडिङमा मात्र होइन मोर कुरामा पर्छ. Like I think someone was asking me like अस्ति भर्खरै कि why is it important to write one, right? And there's multiple things. I think like first you're also growing your audience, right? Ki about at this age, like Twitter is one of the biggest hiring tools, I feel, right? Your Twitter, what sort of followers follow you? It's like social presence. That's like people trusting you, right? So a developer who has like 1,500 followers, very good developers following them,
probably like 2-3 big projects following them, it's already like saying a recruiter that hey, यसलाई त के आउँछ होला नि त हैन. Also he posting that content also like it's built in public भने जस्तो हुन्छ हैन. It just generates trust. Second, also you like meet people who somewhat accept or like somewhat like relate to what you think and what you are building. It doesn't need to be code matre, like probably like I don't know what your insights are about how agents is gonna take over the world or something like that, right? Yeah. So त्यो कुराहरुमा आफ्नो like you find your audience and you also like you also grow your audience. त्यो पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. कम्युनिकेसन चाहिँ एउटा बिगेस्ट जहिले पनि हिन्डरेन्स छ yeah. हाम्रो फिल्डमा. Oh. त्यही कारणले वी हेभ लाइक प्रोडक्ट म्यानेजर्स प्रोजेक्ट म्यानेजर्सहरूले चाहिँ त्यो कम्युनिकेट गरिदिन्छ क्लाइन्ट्स कस्टमर्सहरूलाई बिकज वी अल सफ्टवेयर इन्जिनियर्स दे हेभ टु कम्युनिकेट विथ द कम्प्युटर होइन. नाउ अहिले एजेन्ट्स अल दिस एलएलएम्समा यु हेभ टु कम्युनिकेट लाइक युर अ प्रोडक्ट म्यानेजर. True. सो कम्युनिकेसन इज सो इम्पोर्टेन्ट. अनि लाइक राइटिङ अ ब्लग इट काइन्ड अफ helps you communicate your understanding, your like thinking to the Yeah. world. I think yeah, मैले चाहिँ किन write गर्छु भने just to get clarity in my head itself. Like I have 10 thoughts. If I write it, like I just get more clarity. Okay, this is number 1, this is number 2. I think oil like ChatGPT is helping me do it. I just dump all my thoughts and it just structures it for me. So त्यो again हजुरले Silicon Valley mention गरि नै सक्नुभयो. So I think there's 2 school of thoughts for me, I guess. Like can you build a world-class company or can you work at a very good company while staying in Nepal? Or, you know, like you want to get into this ecosystem, go to Silicon Valley, drive that American corporate ladder. What is your, because you've been in the both sides, what do you think? First, why did you choose to go outside and spend your time in Silicon Valley? And second is, why did you choose to come back? So before that चाहिँ नेपालमा there are a lot of people that I know जसले चाहिँ रिमोटली नै they are working at top tech companiesहरुमा. I think there are a lot of Nepalis पनि बाहिरै काम गरिरहेको. Of course, yeah. But still यहाँ बसेर पनि गरिरहेको छ. Like top of the cream मा गरिरहेको छ. तर like just to come back to my story. पहिला चाहिँ what I always wanted to do, हैन, अब all these especially mentorship are so important. जहाँ चाहिँ मलाई whenever I was in a school, high school or even college, मलाई चाहिँ my goal was to go to America. Okay. किन भन्दाखेरि I wanted to go to Silicon Valley because all I knew त्यतिमा थाहा थिएँ टिभीमा हेऱ्यो भने Silicon Valley हैन, अब जहाँ किताब पढ्यो अब त्यो म्यागजिन पढ्यो भने Silicon Valley टेक हब हो नि त लाइक भनेर. सो मेरो माइन्डसेट नै त्यहाँ थियो. अमेरिकामा पढ्ने भन्दा पनि मलाई भ्यालीमा गएर सिक्नु थियो. सो आफ्टर आई कम्प्लिटेड माई ब्याचलर्स इन इन्डिया अनि ब्याचलर सक्ने बित्तिकै आई डिड माई जिआरई अनि वेन्ट टु द युएस होइन. युएसमा पनि आई डिड माई मास्टर्स फ्रम ओहायो विच इज भेरी फार अवे फ्रम सिलिकन भ्याली. तर पनि फर्स्ट सेमेस्टरमा मेरो कसरी सिलिकन भ्याली जाने होइन. सो द्याट वाज माई अब यस्तै गर्छु भनेर थाहा थिएन, तर त्यहाँ जान्छु भनेर चाहिँ मेरो विचार थियो बिकज आई वान्टेड टु लर्न फ्रम द बेस्ट. जाने बित्तिकै लाइक मेट लट अफ इन्ट्रेस्टिङ पिपल. अब फर इक्जाम्पल त्यहाँ चाहिँ बार्ट त्यो ट्रेनहरूमा कोही ठोक्यो भने यु मिट पिपल हु हेभ बिल्ड गुगल डक्सहरू, गुगल ड्राइभहरू होइन, इन्सेन नि. अनि उनीहरूसँग काम गर्दाखेरि पनि लाइक बिकज दे हेभ अलरेडी बिन देयर डन द्याट, इट्स अल अबाउट लर्निङ फ्रम देम होइन. सो द्याट वाज माई मोटिभेसन पहिलादेखि नै. यो प्रडक्ट बनाउँछु अरू यो गर्छु भन्दा पनि भ्यालीमा जाने, trying to learn from the best. Very similar to, let's say, if you are into films, you want to go to Hollywood. Yeah. And if you are into finance, you want to go to New York. हैन त अब नेपालमा अब इन्डियामा पनि मुम्बई जान्छ. सो त्यहाँ गएर के थाहा छैन. मुम्बई बेङ्गलोर फर टेक, मुम्बई फर एक्टिङ. अनि त्यसपछि अनि त्यहाँ जाने, अब त्यहाँ सिक्यो, त्यहाँ हेऱ्यो होइन. आई स्पेन्ड 4 years लाइक युएसमा भ्यालीमा. अनि लर्न फ्रम lot of people from there. म चाहिँ ह्याकाथन जान्थेँ, डिफ्रेन्ट इभेन्ट्स जान्थेँ, डिफ्रेन्ट हाइकिङ इभेन्ट्सहरू पनि जान्थेँ. एन्ड जस्ट ट्राइङ टु अन्डरस्ट्यान्ड त्यहाँको कल्चर के रहेछ त, लाइक वाट इज द डिएनए ओभर हियर भनेर. एन्ड दिस लट वी क्यान गो इन टु होइन. सिलिकन भ्याली इज बिकज अफ द पिपल, बिकज अफ द कल्चर, बिकज अफ द सपोर्टिङ एजेन्ट्स भनौँ न. त्यहाँ फन्डिङदेखि लिएर अब त्यहाँ कलेजेसहरू छ, युनिभर्सिटिजहरू छ. अनि फ्रम देयर and the reason I wanted to come back to Nepal was कि अब एटलिस्ट आई फेल्ट एउटा क्याप छ. अनि त्योभन्दा आई कुड पुश माइसेल्फ. तर त्योभन्दा बिगर अपर्च्युनिटी चाहिँ नेपालमै जाउँ, नेपालमै लेट्स
share my knowledge and share my experiences and नेपालकै इकोसिस्टम पनि बुझौँ बिकज मेरो डिप डिजायर वाज पहिलादेखि नै वाज के अरे अब इन्डियामा पढेँ इन्डियामा अलिअलि काम गरेँ युएसमा काम गरेँ पढेँ त नेपालमा कहिले पनि आई वाज नट लाइक अदर देन लाइक हाई स्कुल होइन खासै के थाहा थिएन क्या मलाई लाइक ग्राउन्ड लेभलको कुरा अनि लेट्स गिभ सम अफ माई इयर्स देयर अनि इफ थिङ्स वर्क आउट अमेजिङ अनि अदरवाइज युएसमा फर्किन सकिन्छ भनेर चाहिँ मेरो माइन्ड सेट थियो लाइक फ्रेङ्कली त नेपालमा आएपछि अलमोस्ट बिन 7 years and लाइक जिरो रिग्रेट्स के नेपालमा आएपछि भ्यालीको मेरो गोल वाज ब्लकचेनमा काम गर्ने ब्लकचेनमा केही प्रडक्ट बनाउने वा डु समथिङ टु स्टार्ट अ कम्पनी तर नेपालको ग्राउन्ड रियालिटी वाज डिफ्रेन्ट वेयर द टेक वाज स्टिल ग्रोइङ बट नट टु द्याट लेभल अनि द्याट्स वेयर आई came and I helped like different some companies. 7 years भनेपछि त I think they were still building I don't know mobile wallets probably. त्यस बेला I think walletsहरू थियो तर अहिले बिकज लाइक अहिले चाहिँ the growth of ई सेवा खल्ती फर्स्ट आइरहेको थियो होला. I think I met ई सेवाको लाइक दाइहरू okay. खल्तीको दाइहरू they were getting I think राम्रै गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो टाइममा तर अहिले I think कोभिड पछि त जस्ट hockey stick. Yeah, I'll get back to like how Nepal is so much more adapting to technology. We can talk about that. But so त्यो हजुरको Silicon Valley go experience is like something I realized. And have you seen this show called Silicon Valley? Yeah. That's a amazing. That's a very funny but actual representation of how it works, right? Like the first episode, he's offered $10 million, and I'm pretty sure there's a lot of people who do that. I know. Yep. Because एउटा त थियो नि च्यानलै थियो आई युज टु रिड दिस वाइ कम्बिनेटरको यो ह्याकर ऱ्याङ्क भन्ने छ कि अनि त्यसमा जहिले फन्डिङको न्युजहरू आउँथ्यो कि सो दिस वाज अर्ली लाइक म 9-10 मा होला त्यति बेला मलाई एकदम सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट के हो भन्ने हुन्थ्यो होइन अनि आई युज टु रिड दिस एन्ड देयर इज लाइक एभ्री अदर डे एउटा कम्पनी फन्ड हुन्थ्यो कि अनि आम लाइक कहाँबाट आइरहेको छ यति पैसा कोसँग छ यति पैसा भन्ने कुरा हुन्थ्यो अनि देन लाइक हाउ इज द्याट लाइक हुन्छ नि लाइक वेयर पिपल गेटिङ फन्डेड बाई देयर आइडियाज कि actual innovation भइरहेको थियो के थियो like or is it a mix of both what did you see so that's where the ecosystem comes into play हैन अब त्यहाँ चाहिँ अब पहिलादेखि सफ्टवेयरमा अब the birth of like really good software त्यहाँबाट सुरु भएको हो and the industry started like spawning up and people made money in software and they wanted अब कतिको mindset was let's give back to the founders कति एन्जल इन्भेस्टर्सहरूले चाहिँ when they made money okay let's just give back भन्ने माइन्डसेटमा पनि फन्ड गरेर हुन्छ अरूहरूले चाहिँ they have seen money in software and they have seen a path to okay software पैसा आउँछ so let's just fund confirmation bias भयो नेपालमा पनि अब let's say हाइड्रो होइन हाइड्रो 4-5 हाइड्रो भन्यो अब हाइड्रोबाट पैसा आउँछ whatever होइन एटलिस्ट पब्लिकमा जान मिल्छ भनेपछि लट अफ हाइड्रो प्रोजेक्ट्स आयो नि त अब आई गेस इट ह्यापन्स अब लेट्स से फर एक्जाम्पल अब इभन एलएमा मुम्बईमा फिल्म बनाउनु पऱ्यो भने इफ यु हेभ डन इट कोही मान्छेसँग राम्रो फिल्मको आइडिया छ भने त प्रब्लली वुड अफकोर्स इन्भेस्ट नि सिमिलरली सिलिकन भ्यालीमा चाहिँ लट अफ पिपल देयर हु हेभ मेड इट इन टेक who have made a lot of money in software and they are visionaries in a sense ki they have seen software taking them from like 0 to 1 and they are betting on different softwares and say oh your software can take like has the potential and they're just betting and so त्यहाँको mindset नै फरक छ and it's a cultural thing of course and this happens in every industry like let's say documentary बनाउनु पनि यो crazy documentary idea छ भने if the person has the history fund गर्छ नि त सिमिलरली यहाँ सफ्टवेयर फन्ड गर्छ also like I think रिस्क लिने एपेटाइट पनि अलि बेसी छ होइन लाइक त्यो नेपालमा कोहीसँग 10 करोड रुपियाँ छ भने उसले हतपत्त कतै इन्भेस्ट गर्न डर हुन्छ होइन लाइक एफडी गर्ला के गर्ला आई थिङ्क त्यहाँ चाहिँ अब इफ आई हेभ $10 million आई थिङ्क आइड ह्याप्पिली इन्भेस्ट $5 million टु अ स्टार्टअप बिकज मेरो रिस्क एपेटाइट छ अनि आइम जस्ट देयर त्यो हुन्छ नि त्यो जस्ट फर द गेम हुन्छ नि जस्ट फर द लभ अफ द गेम रिस्क एपेटाइट पनि किन छ भन्दाखेरि आई स्पिकिङ टु सम लाइक लट अफ पिसेसहरू पनि उनीहरूको दुईवटा मात्रै क्राइटेरिया हुन्छ कि जेनरली एउटा भनेको चाहिँ इज दिस अ भेरी लाइक न्यू आइडिया someone else is not thinking भनेर अर्को भनेको चाहिँ क्यान दिस आइडिया गो 50 to 100x होइन अनि आउट अफ देयर पोर्टफोलियो 80% 90% फेरि हुन्छ होला 10% 20%ले चाहिँ लाइक रियली ग्रो त्यहाँ हुने हो सो द्याट्स इन देयर माइन्ड सेट नै के त्यो बास्केट अफ एग्स भने जस्तो होइन टु विल द्याट्स हाउ वाइ कम्युनिटीको कोहर्ट्स पनि वर्क नि दे इन्भेस्ट लाइक इन
एउटा cohortमा 15 देखि 20 वटा कम्पनीमा गर्छ. Their expectation is त्यहाँबाट 2टा will get 100x and which will make enough for all the investments they made भन्ने कुरा. On the real DNA reason is कि सफ्टवेयरमा 100x गर्ने पोटेन्शियल छ कि छ अनि चाँडो पनि छ. चाँडो पनि छ नि त त्यो. अनि lot of VCs funds they made that money and they're just betting on that. True. I think they like again coming back to just the Silicon Valley, such a nice experience to it, होइन. त्यो there's like some stupid people who also make money just because they're in Silicon Valley. त्यो पनि हुन्छ. You gotta be lucky. Yeah, you gotta be lucky. Like right place, right time. अनि यो चाहिँ another very curious हो म होइन. Like म पनि US गएर कलेज पढेर अब मेरो चाहिँ के थियो भने my decision was how do I want to spend my next 4 years भन्ने थियो. Is it going to a college every day, doing assignments and then finding time to work or just working and finding time to study भन्ने थियो. अनि त्यो US मा possible थियो जस्तो लागेन मलाई त्यति बेला. Of course expenses धेरै कुरा हुन्थ्यो. And I decided कि okay ल नेपाल जाम. There's an opportunity that I would be able to lead initiatives. अनि त्यो देखि पनि मैले होइन. Similarly for you बसले भने चाहिँ क्याप त देख्छ नि त. जसले पनि क्याप आफ्नो देखि नै रहन्छ. But like working experience say how do you think is different, like work culture, people को exposure होइन. Because of course सबै कुरा नराम्रो भन्ने नि हुँदैन. I think Nepal is very adaptive in terms of यहाँको talent are very adaptive even like people. Like I don't think a country like Nepal मा QR codes अब जहाँ पनि छ नि 3 वर्ष हो नि त. 3 वर्षमा यति चाँडो ऱ्यापिडली अडाप्ट भएको आई वुडन्ट बाहिरबाट यसो हेर्दा नेपाल जस्तो देशमा यस्तो हुन्छ भनेर म चाहिँ एकदम सरप्राइज हुन्थेँ होला. तर त्यो भयो. एन्ड आई थिङ्क हाम्रो डेभलपर्सहरू क्रिएटिभ पनि छ लाइक अलि त्यो चाँडो कसरी के गर्न सक्छ भन्ने कुरा. सो द्याट इज अ गुड थिङ. बट वाट डु यु थिङ्क इज अ डिफरेन्स इन वर्क कल्चर एक्सपोजर? सबैको आफ्नो आफ्नो स्ट्रेन्थ हुन्छ होइन. लाइक युनिकनेस हुन्छ. म चाहिँ कुनै पनि फाउन्डरलाई के भन्छु भन्दाखेरि लाइक एभ्री प्लेस हेज इज प्रोज एन्ड कन्स. जस्तै भ्यालीमा गयो भने लाइक एउटा आइडियामा पैसा रेज गर्न मिल्छ, यहाँ मिल्दैन फ्रेङ्कली. अफ कोर्स होइन. भ्यालीमा युल फाइन्ड पिपल हु हेभ अलरेडी बिन एक्सपोज, हु हेभ द नलेज बेस. त्यहाँ हायरिङ आई थिङ्क हायरिङ सजिलो इफ यु हेभ द मनी यु क्यान. तर नेपालमा चाहिँ वाट आइभ सिन इज इट्स लाइक अ प्ले ग्राउन्ड होइन. यु क्यान फाइन्ड रियली रियली गुड ट्यालेन्टेड इन्डिभिजुअल्स, डेभलपर्स, लाइक टिम मेम्बर्सहरू हु आर रियली लोयल. First of all, they'll stay in your company for the 5-6 like more than a decade. And they can work very hard. The only missing piece भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिक एक्सपोजर छैन. एक्सपोजर या. अनि बिकज नेपालमा पनि अब यो होल टेक इन्डस्ट्री बनेको कति नै भयो र लाइक 15 years 2005 बाट होला. एग्रेसिभली भन्यो भने मेबी 10 years होला. त्यो अनि you're comparing 10-15 years versus like 70+ years भ्यालीको होइन. But also 70+ years where the Googles and Amazons and Twitters of today is there नि त. So you need to see that. तर it was all compounded नि त. Yeah. Like Google त्यो किन like start किन भएको भन्दाखेरि like they are very strong R&D. राम्रो युनिभर्सिटी थियो. They had the के भन्छ इक्विटीमा फन्ड गर्ने एपेटाइट थियो होइन. So lot of पिसले गर्दा गुगल बन्यो. गुगल बनेपछि it was just compounded. Of course, yeah. अब नेपालमा चाहिँ we are just starting out. We have the ingredients in a sense कि people होइन. अब त ग्लोबल कम्पनी बनाउन लाइक इफ यु हेभ द आइडिया प्लस यु हेभ द एक्सपोजर. मेन द एक्सपोजर भन्छु कि यु निड टु नो वाट टु बिल्ड. अल्सो द भिजन. लाइक आई थिङ्क ग्लोबल कम्पनी बनाउन एउटा ठुलो सोच पनि चाहिन्छ होला. त्यो पनि अब कतिको छ. यु सेड वी हेभ इनफ इन्ग्रिडियन्ट्स बट यु थिङ्क वी आर डुइङ द राइट प्रोसेसेस. त्यही लेभलको ट्यालेन्ट र एक्सपोजरमा आइरहेछ र मान्छेहरूलाई त्यही कुरा सिकाइरहेछ र भन्ने नि कुरा. बिस्तारै इन अ सेन्स कि अब अहिले द वर्ल्ड इज गेटिङ मोर फ्ल्याटर इन अ सेन्स कि ग्लोबमा के भइरहेछ भनेको यु क्यान गेट इट फ्रम ट्विटर. अफकोर्स होइन. न्युजमा हेर्न पढ्न सकिन्छ. तर त्यति मात्रै भएर पुग्दैन. द्याट इज अ लिमिटिङ फ्याक्टर. त्यही कारणले आई अलवेज इन्करेज पिपल टु गो टु रिजनल कन्फरेन्सेसहरू. अफकोर्स या. दुबईमा, अबुधाबी, इन्डियामा होइन. लाइक डिफ्रेन्ट एरियाज लाइक अस्ति थाइल्यान्डमा लाइक कन्फरेन्सेस भइरहेको हुन्छ. ट्राई टु मिट पिपल, ट्राई टु गेट इन्साइट्स के भइरहेछ कस्तो भइरहेछ भनेर. अनि वान अफ द रिजन आई गट इन्टु द स्पेस ब्लकचेनमा. आई स्टिल रिमेम्बर 2020मा चाहिँ अब एकदम फुल टाइम नै कसरी गएको भन्दाखेरि लाइक इट वाज पिकिङ अप. पिक भइरहेको थियो. अनि अलमोस्ट लाइक 3-4 मन्थ्सलाई त फुल टाइममै म ट्विटरमा थिएँ कि के भइरहेछ, कसो भइरहेछ, कहाँ वाट इज द मिसिङ पिस, लाइक वाट इज ह्यापनिङ, वाट आर पिपल थिङ्किङ, वाट आर पिपल बिल्डिङ होइन. अनि लाइक यो प्रडक्ट बिल्डिङ र अन्टरप्रिनरसिप भनेको नै लाइक ग्रोथ भइरहेछ. बट यु फाइन्ड द अपर्च्युनिटिज, यु फाइन्ड द मिसिङ लिङ्क्स. अनि त्यहाँ बिल्ड गर्ने हो नि त. त्यो बिल्ड गर्न चाहिँ वाट इज रिक्वायर्ड इज
अब के भन्छ पहिला सुरु त इन्फर्मेसन चाहियो इन्फर्मेसन अहिले इज देयर अनि अर्को एक्सपोजर चाहियो Yeah. कि द माइन्ड सेट ओके लाइक हाउ डु नेभिगेट वाट डु आई लुक फर होइन Mhm. अहिले एआईमा त्यही भइरहेछ एआईमा यति धेरै काम भइरहेछ बट वाट Yeah. टु बिल्ड What to build भन्ने चाहिँ प्रडक्ट मार्केट फिट भइरहेछ अहिले एन्ड द्याट कम्स बाई गोइङ डिप इन्टु द्याट स्पेस अफ कोर्स होइन अघि पनि हामी कुरा गरिरहेको थियो कि लाइक 7 इयर्सको हिएटसपछि आई स्टार्टेड राइटिङ एक्ज्याक्टली इज बिकज आई एम गेटिङ डिप इन्टु कोडिङ एजेन्ट भनेको के हो कसरी काम गर्ने के गर्ने बिकज अनलेस युआर लाइक इन्टु द वाटर्स एन्ड डिप इन्टु द वाटर थाहा हुँदैन कि सिमिलरली यहाँबाट बनाउन चाहिँ अब इन्टरनेट चाहियो होइन अब ग्लोबल एक्सेस टु फाइनेन्स ग्लोबल एक्सेस टु इन्फर्मेसन अब इन सम लेभलमा छ ट्यालेन्ट पनि छ यहाँ तर के बनाउने त भन्ने छैन क्या अनि त्यो चाहिँ अनि द्याट्स सच एन इम्पोर्टेन्ट अनि द्याट्स कन बी एज एआई कम्स लाइक बिकम्स मोर पावरफुल अनि लाइक कम्स इन टु इन आवर फिल्ड के बनाउने र कसरी बनाउने इज सो इम्पोर्टेन्ट बट लाइक अब यो कुरा चाहिँ इट्स भेरी ट्रिकी टु मी कि नेपालले सर्भिस चाहिँ क्र्याक गर्यो होइन प्रडक्ट चाहिँ क्र्याक गरेन अफकोर्स प्रडक्ट इज अ हार्ड थिङ टु डु अफकोर्स होइन तर सर्भिस त कुनै लेभलसम्म त मजाले नै क्र्याक गर्यो नि त लाइक you see the 5 biggest companies in Kathmandu are outsourcing companies, right? And the most of amount of hires, the most amount of salaries and everything. Of course, there needs to be money to give money, होइन but like यो कुरा चाहिँ क्र्याक कसरी गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ क्युरियोसिटी पनि छ लाइक व्हाट डु यु थिंक अनि यो चाहिँ इन्क्रिमेन्टल हो क्या अब लाइक सफ्टवेयरको कुरा नगरौँ अब लाइक इभन हार्डवेयरको कुरा गरौँ चाइना हो चाइनामा इभन बङ्गलादेश होइन लाइक टन्नै दे युज टु डु लट अफ सर्भिसेस अनि अब बिकज प्रडक्ट बनाउन चाहिँ यु हेभ टु हेभ अ भेरी स्ट्रङ आरएनडी कल्चर आरएनडी अनि प्लस यो इन्भेस्टिङ आई थिंक कल्चर टेस्ट पनि हो लाइक तर टेस्ट आउने भनेको नै यसरी गरेरै आउने आरएनडीबाट आउने होइन वाट आई मिन किन पैसा पनि किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि चाहिँ अब आई हेभ अ इन्ट्रेस्टिङ आइडिया कसरी फन्ड गर्नु पऱ्यो नि कसरी ट्राई गर्नु पऱ्यो नि त सो त्यहाँ चाहिँ त्यो कल्चर छ जहाँ चाहिँ गयो स्ट्रङ आरएनडी भने चाहिँ आरएनडी लाइक प्रडक्ट बनाउने अनि पछि लाइक इन्भेस्ट गर्ने ट्राई गर्ने अनि फेल हुने होइन अनि यहाँ अर इभन लाइक डिफ्रेन्ट लाइक यो पार्ट अफ द वर्ल्डमा पहिला के थियो भन्दाखेरि त्यो फन्ड गर्ने भेहिकल थिएन कि होइन सो वी गट अ लट अफ अपर्च्युनिटिज फ्रम सर्भिसेस जहाँ चाहिँ वी लर्न अ लट त्यही कारणले पनि अहिले प्रडक्ट किन बिल्ड भइरहेछ नेपालमा भनेको होइन लास्ट 10 इयर्समा वी डिड अ लट अफ सर्भिसेस नाउ वी आर काइन्ड अफ अलमोस्ट अन्डरस्ट्यान्डिङ प्रडक्ट कसरी बनाउने भनेर होइन सर्भिसहरू पैसा आएको छ चाइनाले त्यही छ त्यही चाइना अनि इभन बङ्गलादेशले चाहिँ यो गार्मेन्ट्समा होइन टेक्सटाइलमा सबै सर्भिसेस लियो तर नाउ दे हेभ द एपेटाइट टु बिल्ड सिमिलर टु चाइनामा होइन चाइनाको स्टिल सफ्टवेयरमा दे आर नट एट पार विथ द युएस आरएनडीमा तर दे हेभ लर्न अ लट हार्डवेयरमा त दे हेभ टप अफ द टप छ नि त फिजिकल वर्ल्ड आई थिंक फिजिकल वर्ल्ड लिभ्स अन चाइना राइट एक्ज्याक्टली हैन अनि उनले कसरी गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ टन्नै सर्भिसेस पायो अब डेकेड्स अफ सर्भिस वर्क तर नाउ सर्भिस वर्कको मान्छे दे हेभ मच्योर्ड जस्ट लाइक इन्डस्ट्री जस्ट लाइक पिपल के भन्छ ह्युमन मच्योर्ड कि अब के भन्ने नाउ दे हेभ द टेस्ट ट्रु या आई थिंक त्यसमा चाहिँ I think we're in this loop. This is my observation from a very young standing point and not having enough experience. But I think हामी चाहिँ यही लुपमै छ जस्तो लाग्छ नेपाल चाहिँ हामी सर्भिस बनाएर खुसी भइरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई लाइक वी आर ह्याप्पी टु बिल्ड प्रोजेक्ट्स द्याट फन्ड्स अस टु रन अफिसेस एन्ड आवर लाइफस्टाइल्स आर वी हङ्ग्री इनफ टु बिल्ड ग्लोबल प्रोडक्ट्स आइ एम नट रियली स्योर एट दिस पोइन्ट अब धेरै इक्जाम्पल्स पनि छैन होइन ग्लोबल प्रोडक्ट्स ह्यान्डफुलै छ अनि मान्छेहरूको एपेटाइट चाहिँ छ मेड अ लट अफ पिपल who want to build global products because अब I want to build भन्ने त्यो माइन्डसेटबाट नै स्टार्ट्स of course तर त्यहाँबाट चाहिँ अब वी निड द इन्भेस्टमेन्ट भेहिकल्सहरू चाहियो त्यो चाहियो मेन टिम चाहियो अनि पछि अब फिडब्याक लुप चाहियो जहाँ चाहिँ ओके इफ आई बिल्ड समथिङ अरूले फिडब्याक दिने अब यहाँ ग्लोबल प्रडक्ट बनायो यहीको मान्छेले चलाउँदैन अनि फिडब्याक दियो भने इट डजन्ट मेक सेन्स सो समन हु हेज एक्सपिरियन्स उनीहरूले फिडब्याक दिएपछि सो इट टेक्स टाइम प्रडक्ट बनाउने इट टेक्स टाइम I think something I realized and something that excites me on our space, हाम्रो blockchain space मा चाहिँ त्यो चाहिँ हो like it's very not important of how where you're working from तिम्रो company कहाँबाट छ भन्ने at most places it doesn't even matter like until you get really big अनि यिनीहरूको अफिस कहाँ छ भन्ने हुन्छ होइन नभए like you never know there's I used to use a product that was originated from Russia and I didn't knew that होइन I'm not saying Russia is not a big superpower तर
तर ब्लकचेनमा चाहिँ त्यो चाहिँ छ लाइक ट्यालेन्ट पनि र कम्पनीज पनि कहाँबाट पनि ओरिजिनेट भइसकेको हुन्छ अगेन त्यो अब त्यो द होल कन्सेप्ट अफ डिसेन्ट्रलाइजेसन नै त्यहाँबाट आइरह होला होइन बट लाइक डु यु थिङ्क यु अग्री इन द्याट के छ ब्लकचेनको अब स्टार्टै त्यहाँबाट भयो नि त आई थिङ्क द होल प्रेमिसेस अफ ब्लकचेन कम्युनिटी इज कि एउटा कन्ट्रीमा नभइकन इट्स थ्रु आउट अब द होल इन्टरनेट भर्स होइन लाइक मेटाभर्स नट द्याट मेटाभर्स बट इट्स डिसेन्ट्रलाइज क्यापिटल पनि यु क्यान गेट फ्रम एनी वान यु क्यान बिल्ड प्रोडक्ट फर एभ्री वान भनेर इट वाज इम्बेडेड इन द डिएनए इट्सेल्फ हेन्स तिम्रो मार्केट पनि ग्लोबल भयो हजुर तिम्रो अब क्यापिटल फर्मेसन पनि ग्लोबल भयो अनि तिम्रो टिम पनि रिमोट ग्लोबल भयो सो ब्लकचेन कम्युनिटीको चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ डिफ्रेन्सिएटर छ होइन अनि अनि लाइक यु सेड मलाई थाहा पनि छैन कति कम्पनीजहरू कहाँ कसरी बनिरहेछ तर इट्स ग्रोइङ होइन अस्ति भर्खरै मैले एउटा प्रडक्ट चलाइरहेको थिएँ जसमा चाहिँ यु कन्भर्ट जस्तै एउटा यु स्पिक अनि त्यसपछि म्याकमै अनि टेक्स्टमा कन्भर्ट गरिदिन्छ अनि अहिले एकदम पपुलर प्रडक्टहरू छ विच इज फन्डेड बाई भिसी अनि एकदमै हकेस्टिक गरेर आई वाज लुकिङ फर अल्टरनेटिभ जस्ट क्रिस्प भनिसक्यो विस्पर अनि pretty I found it pretty expensive and I was looking for alternatives मैले voicing भन्ने भेटाएँ होइन अनि फाउन्डर त नेपाली रहेछ अनि आर दे लाइक बिल्डिङ फ्रम नेपाल कि आर दे इज लाइक 1% ए ओ वाउ द्याट्स होइन लाइक इन्सेन भनेपछि हामीलाई तुरुन्तै मैले किनिहालेँ अनि प्रडक्ट इज अल्सो प्रिटी सलिड अनि हाउ मच इज इट सो विस्पर इज आई थिङ्क $15 per month दिस इज $25 लाइफ टाइम Oh, that's insane. That's insane. I know. I'm like, damn. And the reason I knew about this is because I was looking for tutorials how to use this one. अनि थम्बनेलमा नेपाली त्यस्तो देख्यो होइन यो चलाउँछ नि अनि भोलि पनि नेपाली लाग्यो अनि पछि आई डिड सम रिसर्च अनि पछि नेपाली रहेछ कि सो ग्लोबल प्रडक्ट नथाहा हुने गरेर धेरैले बनाइरहेछ दिस इज गन लाइक increase and grow. Yeah, like यस्तो चाहिँ छ बे यस हुन्छ नि यो 1% टिम्स अनि 1% स्मल प्रोडक्ट्स होइन लाइक हुन्छ नि लाइक देयर वाज गेम्स हु गट अ लट मोर डाउनलोड्स लाइक एउटा कुन चाहिँ कल ब्रेकको गेम थियो क्यारे विच वाज वान अफ द बिगेस्ट कार्ड गेम्स अन प्ले स्टोर विच वाज फ्रम नेपाल होइन सो सानो एप्स चाहिँ जहिले पनि भइरहेकै हो आई थिङ्क इट्स द ओन्ली प्याराडाइम शिफ्ट इज लाइक क्यान वी बिल्ड द नेक्स्ट ट्विटर भन्ने कुरा लाइक त्यो लेभलको गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा त्यसको लागि चाहिँ लाइक क्यापिटल चाहिन्छ जबसम्म वी डोन्ट क्र्याक द क्यापिटल इन्डियामा पनि एकदमै धेरै ग्लोबल कम्पनीज भन्दाखेरि चाहिँ टन्नै भिसी फर्म्स आयो नि त चाइनामा आयो अब बट आई डु रिड लाइक अघि भने जस्तै फ्लिपकार्ट स्टोरी जोम्याटो स्टोरी होइन अनि उनीहरूको हिस्ट्रीमा हेऱ्यो भने दे फाउन्ड दे क्यापिटल रेज गर्न एकदम दुःख भयो थियो उनीहरूले फ्लिपकार्ट त एमाजोनको एक्स टिम हो नि कि हो तर पनि दे डिड नट दे कुडन्ट रेज फर लाइक मेबी 6 months 1 year ओके होइन बिकज इ कमर्समा खासै त्यो एक्साइटमेन्ट थिएन प्लस लाइक स्मल टिममा इन्भेस्ट गर्ने टिमहरू पनि थिएन लाइक भिसी फर्म्स पनि थिएन सो दे ह्याड टु क्र्याक दे क्र्याक डेट बाई त्यही नेटवर्किङ अनि 2-3वटा फर्म्सहरू थियो उनीहरूसँग लाइक बल्ल तल्ल रेज गर्यो अनि त्यो चाहिँ स्काई रकेट होइन सो त्यो इकोसिस्टम चाहियो नि त वाट एभर लाइक जति खतरा आइडिया भए पनि स्केल गर्न यु निड मनी अफ कोर्स यु निड मनी अगेन हामीले अलि हाई लेभल धेरै कुरा गऱ्यो बट अगेन आई वान्ट कम ब्याक टु लाइक इट्स अलवेज लाइक मेरो फर्स्ट प्रिन्सिपल चाहिँ के हुन्छ नि वाइ एम आई डुइङ वाट आइम डुइङ भन्ने कुरा हुन्छ कि सो लाइक वाइ डु यु थिङ्क वाट इन्ट्रेस्ट यु अबाउट टेक्नोलोजी लाइक के चाहिँ थियो त्यो aha moment of okay this is something I want to work on भन्ने कुरा भएको थियो कि it just happened to be gradually and you got into it and so I think the multiple instances हरू छ हैन अब मेरो फर्स्ट अब यो टेक्नोलोजीमा अलि भिजेको अलिकति नाइभ तरिकामा वाज स्कुलमै ओके हैन स्कुलमा कस्तो भन्दाखेरि त्यो टाइममा चाहिँ त्यो रेस्लर्सहरूको स्टिकरहरूको चलन थियो कि सो स्टिकर्सहरू त्यो पोकेमनको स्टिकर्सहरू पुरै खेल्ने चलन थियो नेपालमा चाहिँ जहाँ पनि ल्याग हुने वेयर लाइक इन अ सेन्स कि लाइक राम्रो स्टिकर्स नआउने कि लाइक डिले कमिङ ओभर हियर होइन अनि त्यो टाइममा चाहिँ अब आई वाज गुड एट वर्डहरू होइन लाइक माइक्रोसफ्ट वर्डहरूमा अनि लाइक त्यसरी फोटोसप थियो कि केमा सो मैले चाहिँ आफ्नै स्टिकर डिजाइन गरेँ कि डाउनलोड गर्ने आफ्नै ऱ्याङ्किङ बनाएँ होइन यो रेसर चाहिँ टप भनेर अनि मैले बनाएको थिएँ अनि आई थिङ्क द्याट वाज द काइन्ड अफ अ सिड फर मी टु सो वाट यु कुड डु विथ
जस्ट एन आइडिया होइन. True. सो मैले चाहिँ त्यो प्रिन्ट गरेर बेचेँ भने कि स्कुलहरू होइन, बिकज जहाँ पनि जेनेरिक स्टिकर्स पाउने. अनि मैले चाहिँ अब त्यो लेटेस्ट त्यो फोटो डाउनलोड गरेर राखेर होइन. It's always your first customer who हुन्छ नि जसले चाहिँ ए this is something है पैसा कमाउन सक्नु पर्यो नि त भन्ने कुरा हुन्छ नि. सो त्यो द्याट वाज माई भेरी भेरी फर्स्ट स्कुलमा होइन. तर द्याट अलवेज स्टेड विथ मी इन अ सेन्स कि यो टेक्नोलोजीबाट चाहिँ इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ समथिङ. इफ इट कम्स वाट कम्स इन यर माइन्ड यु क्यान बिल्ड इट भनेर. तर आई थिङ्क वेब डेभलपमेन्ट वाज माई लाइक ट्रिगर पोइन्ट जहाँ चाहिँ Okay. समथिङ द्याट यु बिल्ड. जस्तै त्योभन्दा अगाडि आई डिड लट अफ प्रोग्रामिङहरू हुन्छ नि. Yeah. अब स्कुलमा पढाउँथ्यो Yeah, of नि course, त, कि बेसिक बेसिक पढाउँथ्यो अनि बनायो आउटपुट आयो तर सो वाट भन्ने हुन्थ्यो होइन. तर वेब डेभलपमेन्टमा यु राइट HTML, CSS, JavaScript, यु डिप्लोय, It changes भन्ने कुरा हो. चेन्जेस अनि यु क्यान सेन्ड द लिङ्क टु समवन Yeah. अनि दे क्यान हेर्न पायो होइन. सो आई थिङ्क द्याट वाज द्याट रियली स्टक टु मी वेयर टेक्नोलोजी वाज लाइक अ म्याजिक के. वाट एभर यु कुड थिङ्क अफ Of course. यु कुड बिल्ड इट. त्यो टाइममा त्यो मार्केहरू भन्ने हुन्थ्यो, एनिमेसनहरू हुन्थ्यो होइन. सो यु कुड जस्ट एक्सपेरिमेन्ट एन्ड इट वाज जस्ट देयर राइट इन यर स्क्रिन. त्यो लाइक I've asked this question to everyone who's going tech and जहिले त्यही हुन्छ कि ए समथिङ आई कुड बिल्ड कुड सल्भ अ प्रब्लम अर लाइक हुन्छ नि मैले यहाँ केही कोड चलाएर ए यहाँ केही भिजुअली चेन्ज भयो भन्ने हुन्छ कि. इट्स अ भेरी सिम्पल थिङ तर आई डोन्ट नो इट जस्ट ड्रज इन्ट्रेस्ट रहेछ. मेरो लागि चाहिँ के थियो भने आई युज्ड टु कोड सिन्स 8-9 नर्मल क्युबेसिक यताउति गरिन्थ्यो होइन. तर 10 पछि चाहिँ मैले एउटा इन्टर्नसिपै लिएँ कि. अनि इन्टर्नसिप गरेँ म C++, जावा सिकेँ होइन. एन्ड देन आर्ट प्रोजेक्टमा चाहिँ अब आई वाज लाइक ओके अलि अप्टिमिस्टिक मान्छे सानैदेखि होइन. अब एउटा बिलिङ सफ्टवेयरै बनाएँ कि मैले. आई पुट इट इन अ हार्डवेयर लाइक सानो यसो हार्डवेयर जस्तो सानो त्यसमा. एन्ड इट कुड एक्चुली लाइक यु कुड सेन्ड इट एन्ड यु कुड जेनेरेट अ बिल के. अनि मैले त्यो लोकल जब्सहरूमा 2 दिनमा डिप्लोय पनि गरेँ कि त्यो फ्रीमा राख्नु न भनेर होइन. अनि फर मी द्याट वाज लाइक ओ समथिङ आई क्यान डु क्यान सल्भ अ प्रब्लम. किनभने अब मैले अब यो हाम्रो यो कलेज एप्लिकेसनमा एसेज लेख्नुपर्छ जस्तोलाई त्यति बेला नि लेखेको थिएँ कि लाइक अडप्टिङ अ बिलिङ सफ्टवेयर इन नेपाल इज भेरी एक्सपेन्सिभ नि त. लाइक नट एभ्री वान क्यान अफोर्ड $100 अ मन्थ होइन. तर यो त सानो एउटा केही डिप्लोय गर्यो सानो बनायो भन्यो नि त. सो आई कुड सल्भ अ प्रब्लम भन्ने कुरा भयो कि मलाई. अगेन दिस राइटिङ टेक टु सल्भ अ प्रब्लम इज अलवेज भेरी बिग इम्प्याक्ट ड्रिभन होइन. त मेरो लागि चाहिँ एकदम सानो मैले त बुझाइ पनि थिएन तर मेरो लागि चाहिँ एकदम सानो त्यो द्याट वाज अ बिग थिङ एन्ड द्याट लेड मी हुन्छ नि म 11-12मा देन आई स्टार्ट कोडिङ एन्ड देन लेटर गट इन्टु ब्लक चेन. देन मेरो लागि चाहिँ सबैभन्दा बिगेस्ट आहा मोमेन्ट वाज मोबाइल डेभलपमेन्ट फर सम रिजन आई डोन्ट नो वाइ. लाइक बिल्डिङ एप्स द्याट आई कुड साइड तपाईँको वेब भने जस्तै मेरो लागि चाहिँ मोबाइल थियो होइन. त्यो आई युज टु लाइक द बिल्डिङ युआई के लाइक भेरी त्यो एकदम राम्रो देख्ने युआई. फ्लटर भन्ने चलाउनु भएको छ सबैले चलाएछ नि त थाहा छ मलाई. सो इट्स लाइक अ भेरी युआई ड्रिभन टेक्नोलोजी. कस्तो छ भने एकदमै लाइक यु कुड कस्टमाइज अ लट अफ थिङ्स इन फ्लटर. अनि सजिलो पनि छ कि युआई बनाउन. फर सम रिजन नेपालमा धेरै कम्पनीजहरूले फ्लटर युज गर्छ. म पनि त्यही आई युज टु इन्टर्न एज अ फ्लटर डेभलपर. सो रियाक्ट नेटिभ गर्दैन थियो त्यति बेला धेरैले कटलिनबाट फ्लटरमा गरिरहेको थियो कि त कटलिन कि त फ्लटर. सो द्याट्स इन्ट्रेस्टिङ. ओके मैले चेन अफ थटै बिर्सेँ बट ठिकै छ. So next up is like when we work in technology, I think we have this tendency to always look for okay what's next. के चाहिँ बढ्छ त त्यसमा काम गर्न चाहन्छौँ नि हामी युजुअली होइन. What are you most excited about right now? Like what are the things that excite you the most and you're looking at okay this is something I would want to do for the next 5 years भने जस्तो. So every time यो पिभिटल मोमेन्ट जसले आइरहेको हुन्छ होइन. जस्तै वेब डेभलपमेन्ट भने नि मैले त्यो टाइममा पनि अब आई वाज भेरी स्मल. अब नाइफ चाहिँ त्यसलाई इन्फर्मेसन पनि थिएन बट आई थट द्याट वुड बिकज द डेभलपमेन्ट वाज ह्यापनिङ बिहाइन्ड द सिन्स. त्यो टाइममा ट्विटर पनि थिएन. अनि त्यसपछि मेरो नेक्स्ट लिप भनेको चाहिँ नोट जेएस थियो कि. वेन यु कुड राइट ब्याक एन्ड इन जावास्क्रिप्ट विच वाज लाइक अलमोस्ट लाइक टन्नै वेब डेभलपर्सहरू थियो नि त. सो आई थट अब चाहिँ there's going to be a lot of backend developers who are going to use JavaScript and build on this. You see NPM को whole ecosystem like insane grow भएको हो नि अहिलेसम्म पनि नि अहिलेसम्म नि like by default कतिले त Node.js युज गरेर हुन्छ नि. It has matured a lot. So त्यो टाइम अनि ब्लकचेन पनि लाइक पिभटल टाइम थियो जहाँ चाहिँ so much activity was happening. अनि the industry has matured of course. तर अहिले चाहिँ like the whole software development scene नै चेन्ज भइरहेछ as we speak होइन. Last 30-40 years को software development को industry is I feel like is going to change in the next couple of years. In what I mean by that is कि how we write software, how we like software developer कसरी interact गर्छ नै चेन्ज भइरहेछ with the advent of AI. अनि
that is an area I'm actively looking at, because like for me, like how I communicate, write software, पहिला भने नि एआईले अलिअलि त्यो अटो कम्प्लिट गर्थ्यो, अलिअलि गाइड गर्थ्यो, इट वाज ओके होइन. तर अहिले एप्लिकेसन एन्ड टु एन्ड बनाइरहेछ, Of course. which was buggy in October, November. Early it can write the code, it can find the bugs, it can resolve itself, find the bug, resolve itself, होइन. त्यो लुप चाहिँ क्र्याक गराएको छ क्या. Yeah. अनि रिजनिङ पनि स्ट्रङ भएको छ, मोडल्सहरू स्ट्रङ भइरहेछ, एभ्री अदर विक के न के नयाँ आइरहेछ. I think UI पनि लाइक उसले UI UX पनि बुझ्छ कि अब चाहिँ, लाइक वाट इज यो बटन थिच्दा के हुनुपर्छ भन्ने पनि बुझ्छ कि अब चाहिँ. लाइक पहिला चाहिँ समथिङ आई रियलाइज इज अलिक ब्रेकी नै हुन्थ्यो युआई होइन, अनि युएक्स पनि हुन्छ नि अब यो बटन डजन्ट मेक सेन्स भन्ने हुन्छ होइन. बट नाउ इट्स लाइक पर्फेक्ट, लाइक इट्स ओके, इट्स थिङ्किङ हाउ अ भेरी गुड युएक्स इन्जिनियर वुड थिङ्क के. ओ यो बटनबाट यसरी फ्लो हुन्छ, यहाँ फनल ब्रेक होला, बरु यसलाई चाहिँ यहाँ राखौँ, यसो सोच्छ कि. सबैको आहा मोमेन्ट पनि हुन्छ यसमा होइन. सो च्याट जिपिटी लन्च हुन अगाडि पनि आई डिड ट्राई अल दिज एप्लिकेसन्स, तर इट वाज स्टिल ठिकै छ, मलाई अलिअलि हेल्प हुन्छ भन्ने. गुगल जस्तै म हेर्थेँ कि के सर्च गर्नु पऱ्यो भने गऱ्यो होइन. तर आई थिङ्क कुनै एप्लिकेसन बनाउँदाखेरि यसले यस्तो बुझ्यो यार भनेर त्यो अनि देन इट वाज लाइट बल्ब, नाउ दिस इज डिफरेन्ट होइन. थिङ्स आर गन चेन्ज बिकज यतिको कम्प्लेक्स एप्लिकेसन बुझ्नु सक्ने भनेपछि वाट क्यान इट डु भनेर त्यो त्यसपछि इट जस्ट पाइल्स अप होइन. अनि लाइक आई वाज जस्ट स्पिकिङ विथ वान ब्याक एन्ड डेभलपर लास्ट विक, जहाँ चाहिँ हि वाज सेइङ कि फ्रन्ट एन्ड गरिहाल्छ नि, ब्याक एन्ड गर्न सक्दैन भनेर. उसको पनि सडन लाइट बल्ब मोमेन्ट थियो कि. सो तिम्रो पनि सडन लाइट बल्ब मोमेन्ट होला जहाँ चाहिँ एआईले यतिको ऱ्यापिड इम्प्रुभमेन्ट गर्यो भनेर. मेरो लागि चाहिँ जहिले पनि लाइक माई स्ट्यान्ड पोइन्ट फ्रम एआई इज इट्स अलवेज गन बी बेटर एट टेक्निकल थिङ्स के. लाइक कोड लेख्न जहिले पनि बेटर हुन्छ त्यो. बट इट वाजन्ट द केस के. बट लाइक इट वाजन्ट द केस, नाउ इट इज लाइक. बट आई अलवेज न्यू इट विल गेट बेटर कि. मेरो लागि चाहिँ यो कुराहरू हुन्थ्यो कि लाइक हाउ वुड अ ह्युमन थिङ्क नि, त्यो कुरा चाहिँ मेबी गर्दैन होला कि जस्तो लाग्छ. तर यति चाँडै आउँछ भनेर सोचेको यति चाँडो पनि आउँछ भनेर सोचेको थिइनँ. 3 महिनामा ड्याङडुङ. लाइक हो नि 3 महिनामा क्लाउडको यति धेरै मोडल्स, त्यसपछि कोडेक्स, अल दिस थिङ्स जस्ट केम आउट. स्टिच भन्ने छ गुगलको होइन, जेमिनाई इज अल्सो प्रिटी गुड टु राइट कोड होइन. क्रक चाहिँ हेभ नट अनि आउँछ भनेर थाहा थियो, तर यति चाँडो आउँछ भनेर थाहा थिएन. त्यही त अफकोर्स. सो इट्स आई थिङ्क यो इयर चाहिँ इट्स लाइक अ ब्रेकआउट इयर हो सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ फिल्डमा. लाइक कसरी एआई युज गर्ने, कसरी एआई युज हुन्छ, अनि कसरी यसले इम्प्याक्ट पार्छ भने चाहिँ इट्स गन ऱ्यापिडली शिफ्ट इभन आवर माइन्डसेट्सहरू. मेक सेन्स. या लाइक बट लाइक हजुरले अगेन दिस एआई इज समथिङ द्याट इज इन्ट्रेस्टिङ यु होइन. अरू के छ लाइक देयर लाइक 3-4 थिङ्स ओके दिस इज समथिङ इन्ट्रेस्टिङ आइभ सिन, प्रब्ली हामीले गरिरहेको छैन, अरू कसैले गरिरहेछ. What is like, are you exploring some other things? के छ तपाईलाई? And just even I come from fully on chain, blockchain ma we have been building games for the last 4 years. Like all these RPG games haru. अनि यो गेम बनाउँदाखेरि हाम्रो पनि अगेन माइन्डसेट के थियो भन्दाखेरि लाइक डिफ्रेन्ट ब्लकचेनको सर्टेन तरिकामा लेख्ने हुन्छ, लाइक अलिकति आर्केन हुन्छ, गाह्रो हुन्छ एलएलएम्सहरूलाई भनेर हाम्रो त्यो माइन्डसेट थियो. अनि जस्ट लास्ट मन्थ मात्रै हामीले के गर्यो भन्दाखेरि वी आर बिल्डिङ अ टुल जहाँ चाहिँ अब सेट अफ स्किल्स भन्छ यो कोडिङ एजेन्ट्सहरूलाई. सो वी फेड अल द स्किल्स टु द कोडिङ एजेन्ट, यसरी कोड गर्ने, यस्तो सिन्टेक्सहरू हो भनेर मजासँग हामीले म्याप आउट गर्थ्यो. नाउ विथ प्रम्प्ट यु क्यान बिल्ड एन इन्टायर गेम विच इज इन्सेन. fully on chain games in that smart contract language हैन. This works for multiple languages कि अहिलेलाई के छ त्यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हामीले अब फिड गर्नु पर्यो. सो वी हेभ हाम्रो त्यो अब काइन्ड अफ रेसिपी भनौँ न. यसरी किनभने यु निड टु टेल एआई एकदम जेनेरिक हुन्छ. दे प्रब्ली डोन्ट ह्याभ द काइन्ड अफ स्किल सेट त छ होला about that particular language. Of course. So हामीले चाहिँ okay, this is the syntax, this is the skills, these are how you build the games, these are the skills for the gaming framework भनेर हामीले म्याप आउट गर्ने. त्यसपछि अनि हाम्रो टप एलएलएम युज गरेर ओके आई वान्ट टु बिल्ड अ गेम भन्यो भने इट्स सरप्राइजिङली ड्याम गुड. मैले त हाम्रो डेभलपरले सोधेको साँच्ची हो भनेर यस्तो बन्ने रहेछ भनेर. इट्स माइन्ड बब्लिङ. अनि दोज वुड टेक लाइक 2-3-4 weeks for us to build. That's insane. Okay, just to add up to this, like do you think अब यो किनभने यसले गर्दा डेभलपर्सको निड पनि त कम भयो नि त हैन.
So are you seeing in your organization firsthand कि if I needed 10 developers before, I probably need 3 now. So are you feeling that के के छ? यो चाहिँ अब हाम्रो कम्पनीमा मात्रै होइन, बिस्तारै बिस्तारै धेरै कम्पनीजमा Of course, भइरहेछ yeah. होइन, Yeah. जहाँ चाहिँ प्रोडक्टिभिटी चाहिँ बढिरहेछ क्या डेभलपर्सहरूको, लाइक यो कोडिङ एजेन्ट्सहरू कोडिङ टुल युज गरेर, लाइक अघिकै इक्जाम्पल दिनु न, गेम बनाउन 4-5 विक स्पेन्ड बिल्डिङ अ गेम, फ्रन्ट एन्ड ब्याक एन्ड फुल स्ट्याक इन्जिनियर युज गऱ्यो भने अहिले चाहिँ अब गुड इनफ गेम अब बन्छ 1-2 दिनमा, 3-4 दिनमा। अब त्यसको लागि चाहिँ what kind of developer that we need is like अलिकति हाई एजेन्सी डेभलपर्सहरू, जहाँ चाहिँ दे अन्डरस्ट्यान्ड द टुलिङ, दे अन्डरस्ट्यान्ड हाउ टु युज द डिफ्रेन्ट टुल्सहरू, हाउ टु युज द डिफ्रेन्ट कोडिङ एजेन्ट्स भनेर। सो त्यो चाहिँ त्यस्तो डेभलपर त हामी खोजिरहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब 10जना चाहिन्छ भने बाई नेचर, बाई प्रिन्सिपल नै कम चाहिने भयो होइन, अनलेस वी हेभ मोर वर्क। Of course. सो अनलेस कम्पनीज हेभ लाइक 2x 3x मोर वर्क, अब डेभलपरको अब आई थिङ्क प्रोडक्टिभिटीले गर्दाखेरि चाहिँ कम चाहिने भयो नि त। हेन्स हामीले चाहिँ वी आर सिइङ द्याट, सो वी ट्राइङ टु फाइन्ड अनि 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 वान अफ द थिङ्स द्याट वी डु इज कि अब डेभलपर चाहिँ अलवेज इङ्गेज गरेर राख्ने, इन अ सेन्स कि ट्राई दिस ट्राई द्याट, अनि कसले यसले कसरी हाम्रो मोर प्रोडक्टिभिटी बढ्छ भनेर। अघि तिमीले भन्यो सर्भिस इन्डस्ट्रीमा इट्स अल अबाउट युनिट इकोनोमिक्स, अनि तर युनिट इकोनोमिक्स कसरी यो एआईले गर्दाखेरि चाहिँ बेटर भइरहेछ Of course. होइन। सो द कम्पनीज हु क्यान डु द्याट, like really can optimize for time, optimize for speed, can actually like get better. But what do you think? Like, will this cause less hires to happen? Ki there'll be different skill sets that people would want. Ki ho, like, what do you think? Or is it like developers let's छोड दिनु पर्ने अब काम सान? अब यो this is a question होइन, सब I mean this is Of course, सबैले आन्सर गर्न खोजिरहेछ। अब I mean fundamentally what we need to do is we need to learn these technology हाम्रो वर्कमा। त्यही कारणले अघि 40-40-20 भनेको चाहिँ कसरी युज गर्ने भनेर, द्याट्स फन्डामेन्टल। सेकेन्ड भनेको चाहिँ यो टुलले तिम्रो काम प्रोडक्टिभिटी बढ्छ इफ यु नो हाउ टु युज इट प्रपरली होइन। इफ यु जस्ट प्रम्प्टिङ मलाई यो कोड दियो भने स्ट्याक ओभरफ्लो युज गर्नु भएन होइन, यु हेभ टु युज इट इन अ भेरी डिफ्रेन्ट वे, माइन्डसेटै फरक छ। सो डेभलपर्सहरूले पनि दे हेभ टु इभल्भ विथ दिस टेक्नोलोजी। अनि यो एभोल्युसनले गर्दाखेरि चाहिँ अब डेभलपर बढी चाहिने हो कि कम चाहिने हो कि होइन। सो आई थिङ्क वी आर फिगरिङ इट आउट। त्यही कारणले यो इयर चाहिँ आई वुड से इट्स अ ब्रेकआउट इयर फर दिस टेक्नोलोजी इन अ सेन्स कि कसरी युज गर्ने भनेर। बट इभन इन आवर लाइक स्मल टिम्स, लेट्स से इफ वी निडेड 5-6जना डेभलपर्सहरू अब 2-3जनाले पुगिरहेछ। Exactly. I think lean teams को culture त अझ नै बढ्छ। Like it was already there, but I think अझ नै बढ्छ होला अब। So अब हामी टेक्नोलोजीमा पसि नै सक्यो भने let's get deeper into it होइन। Like what do you think is the hardest problem you've solved in technology? Like हजुरको biggest problem, this was something, a big problem, something I faced and I solved भन्ने के छ तपाईँलाई? So म चाहिँ it's a very good question होइन। Hardest problem, like it can be a series of small problems or a very big problem. So for me चाहिँ technology was never a big problem होइन, it's always the human problem. ह्युमनले कसरी अलाइन गर्ने was a Okay, problem. yeah, it can be like त्यो नै हुन सक्छ। तर लाइक टेक्निकली च्यालेन्जिङ चाहिँ लाइक यो फुल्ली अनचेन गेम्सहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई एकदमै गाह्रै भयो थियो, बिकज एकदमै लिमिटेसन्सहरू थियो। वाट काइन्ड अफ गेम्स क्यान बी बिल्ड लाइक फुल्ली अन द ब्लक चेन होइन, बिकज वेन एभर यु से गेम्स अर बिकज उनीहरूको माइन्डसेट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओके दे थिङ्क प्रिभियस गेम्स, एक्जिस्टिङ गेम्सहरू, तर GTA 5 होइन, GTA 5हरू, तर अल दि GTA 5 अल्सो केम फ्रम अब रुट हेऱ्यो भने चाहिँ टेक स्पेसबाट सुरु गरायो होइन, जहाँ चाहिँ अब यो के भन्छ यो एडभेन्चर गेम्सहरू, टेक स्पेस एडभेन्चर गेम्सहरू सुरु भएको हो। अनि एज द टेक्नोलोजी इभल्भ अहिले वी आर कमिङ टु यो लाइक हेभिली यो मल्टिप्लेयर गेम्सहरूमा होइन, रोल प्लेइङ गेम्सहरूमा। सिमिलरली फुल्ली अनचेन गेम्स पनि वेन वी स्टार्टेड भेरी नेसन स्टेज, द प्रेमिस इज कि डिजिटल एसेट्सहरू चाहिँ हेज टु बी ओन बाई यु इन्क्लुडिङ गेम्स। अनि गेम्समा चाहिँ एसेटदेखि लिएर एभ्रिथिङ क्यान बी बिल्ड एभ्रिथिङ अनचेन भन्नेबाट सुरु भएको। सो त्यसमा वी हेभ टु डेभलप द फ्रेमवर्क, वी हेभ टु डेभलप द लाइक बिकज एभ्री टाइम आई लाइक मोस्ट अफ द टाइम आई टक टु डेभलपर्स, के भन्छ दाइ
फुल्ली अनचेन बनाउने र नबनाऊँ भन्ने हो, तर आई रियली पुस्ट हार्ड कि बनाऊँ न, अनि द्याट गट अस टु बिल्डिङ अ फ्रेमवर्क फुल्ली अनचेन गेम बनाउनु होइन, लिमिटेसन भएकोले। अनि द्याट फ्रेमवर्क चाहिँ अहिले हामी के एआईले युज गरेर त्यो फ्रेमवर्क गरेर फुल्ली अनचेन गेम 15-20 मिनटमा बनाइरहेछौँ कि होइन। Do you think like हजुरले जुन फ्रेमवर्क बनाएको छ नि, is it like first in the world or like यो स्पेसमा कसैले एक्सप्लोरै गरेको छैन, so you can actually build a product that is a AI agent for building on-chain games? सो फर्स्ट इन द वर्ल्ड भन्दैन, लिमिटेड ह्यान्डफुल। Okay, सो आई okay. थिङ्क यो पनि अब इट्स एभोल्युसनरी Of course. होइन। अब सुरुमा मड भन्ने फ्रेमवर्क आयो, मडमा अब देयर आर सर्टेन लिमिटेसन्सहरू, अनि मान्छेहरूले त्यसलाई हेरेर दे बिल्ड डोजो Okay. स्टार्ट एन्डमा। अनि हामीले चाहिँ दुइटाले हेरेरै लाइक सुईमा कस्तो बनाउन सकिन्छ भनेर। सो इट्स अलवेज लाइक बिल्डिङ अन टप अफ लाइक लर्निङ फ्रम द पास्ट, लर्निङ फ्रम द एक्जिस्टिङ फ्रेमवर्क्सहरूबाट चाहिँ हामीले लर्न गरेर हामीले बिल्ड गरे। सो फर्स्ट भन्न मिल्दैन, बट डेफिनेटली लट अफ युनिक थिङ्सहरू छ। तर अहिले चाहिँ हामीले के गरेर छ भन्दाखेरि अब एजेन्टिक फ्रेमवर्क युज गरेर यसलाई चाहिँ अब anyone could just Yeah, that's what I'm trying build to say. something, but also deploy something. Yeah. Like, because that would be a really solid product for anyone who wants to build on-chain games, होइन? Like हुन्छ नि experiment, like I think like अब यो meme coins को सबैभन्दा ठुलो shift was the launch of Pump Fund, because you could deploy a coin first in 7 seconds. होइन? So if that happens, then only people will start experiment with games नि त। यो सानो एउटा गेम जसले रेभेन्यू बनाउन सक्छ भन्ने के थाहा होइन, युजर्स क्रिएट गर्न सक्छ कि भनेर। द्याट वाज अनहर्ड अफ। लाइक मलाई पनि अब लाइक हुन्छ नि कतिजना होला, कति गेम आइडियाज होला होइन, तर अगेन कम्स डाउन टु हाउ डु बिल्ड इट। इफ समन क्यान बिल्ड इट फर मी, इफ एन एजेन्ट क्यान बिल्ड इट फर मी, आइ एम प्रिटी स्योर लाइक लट अफ पिपल वुड वान्ट टु एक्सप्लोर यो यसबाट गर्न सकिन्छ, यसबाट गर्न सकिन्छ, एन्ड द्याट्स ग्रेट फर द होल इकोसिस्टम नि त। धेरै गेम्स हुने बित्तिकै मान्छेहरूको इन्ट्रेस्ट त्यहीँबाट त आउँछ नि, त्यहाँबाट एउटा दुइटामा बिग स्पार्क आउला, त्यहाँबाट फुल इकोसिस्टम त्यसरी नै हो नि त हो जहिले नि होइन। त्यो फ्रिक्सन कम गर्ने त हो नि, अफ कोर्स, विथ टेक्नोलोजी आजकल होइन, विथ अल दिज एआई कोडिङ। अब अहिले त यु हेभ द बेस्ट आर्किटेक्ट, सिस्टम डिजाइन, डेभअप्स, फ्रन्ट एन्ड ब्याक एन्ड देयर, यु जस्ट निड टु नो हाउ टु कम्युनिकेट, अघि भने जस्तै। Yeah. So again, coming back to हामी like you said philosophy, tech, हामी यसकै मिक्सचर गरिरहेको हुन्छ बिचमा। So again, technologists are problem solvers, right? So हामीलाई के प्रब्लम छ, यसलाई कसरी सल्भ गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो नि त हाम्रो। So what do you think is the biggest problem with the way world functions right now? And have you seen something? Do you think there's a problem? The world functions, the biggest problem चाहिँ इन जेनरल नै मलाई इग्नोरेन्स लाग्छ होइन। what I mean by that is कि जहिले सबैजना आफ्नो बबलमा हुन्छ। Okay. लाइक टेक्नोलोजिस्टहरू टेक्नोलोजीको बबलमा हुन्छ, वेयर दे सी ओके टेक्नोलोजीले नै सबै कुरा सल्भ गर्छ होइन। दे डोन्ट ट्राई, सम पिपल ट्राई टु गो आउटसाइड द बबल, तर देयर इज लाइक अ बायसनेस होइन। अब सर्टेन अदर इन्डिभिजुअल्स दे हेभ देयर ओन बायसनेसहरू हुन्छ। अनि trying to see and in a way they are ignorant of the fact that there's something on the other side. So मलाई चाहिँ वर्ल्डको बिगेस्ट प्रब्लम अब आज भर्खरै कुरा हो कि एन्थ्रोपिकलाई चाहिँ होइन यो डिफेन्स डिपार्टमेन्ट अफ वार ब्यान गर्ने भनेर पुरै आएको छ नि त। अनि बिहाइन्ड द सिन धेरै कुरा चलिरहेछ कि, अनि वी सी द साइनी अब्जेक्ट द्याट वी क्यान प्रम्प्ट होइन, खतरा मोडल्सहरू। तर these technology are also being used something where they probably don't want it to होइन। So सबैको this is an example, what I wanted to say is कि there are always like 2-3 sides to the same story. अनि being from technology, we are kind of trained to look at I mean a certain aspect only from the technology aspect. Problem solve मात्रै गर्छु, तर कसको प्रब्लम सल्भ गर्न लाग्यो, do they even want the problem to be solved होइन, कसरी डज टेक्नोलोजी चाहिन्छ चाहिँदैन होइन। सो सबै प्याराडिम चाहिँ अरू सबै भेरिएबल्स चाहिँ हेर्ने इम्पोर्टेन्ट छ। अनि स्पेसली फ्रम इन आवर फिल्ड एकदमै इग्नोर गर्छ कि, ओके आई वान्ट सल्भ प्रब्लम, आई वान्ट बिल्ड दिस, द्याट्स इट। तर what are the consequences, or does the world even need this, does it even solve any problem होइन। सो त्यो बायसनेसले चाहिँ हामीलाई अलिकति छोपिया हुन्छ कि। सो त्यो इग्नोरेन्सबाट चाहिँ अलिकति बाहिर जान इज सो इम्पोर्टेन्ट। अनि आई फिल लाइक हाम्रो फिल्डमा पनि चारैतिर छ यो। द्याट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ, बिकज
मैले सोचेको थिइनँ इग्नोरेन्स भनेर मैले सोचेको थिइनँ आई वाज अज्युमिङ यु से समथिङ लाइक हुन्छ नि ओनरसिप हुनुपर्छ अरू समथिङ लाइक हामीले डेटा ओन गर्दैनौँ हामीले पैसा ओन गर्दैनौँ थिङ्स लाइक द्याट के जस्तै अब डेटा ओन गर्नेमा पनि अब हामी लट अफ अजम्सन्स होइन फन्डामेन्टली इट्स ट्रु या कि ओके लेट्स डेटा हाम्रै ओन गर्नुपर्छ भनेर तर लास्ट कपाल अफ इयर्समा अरू लाइक लास्ट इयर मैले पनि के रियलाइज गरेँ भन्दाखेरि द मार्केट हेज कम्प्लिटली रिजेक्टेड द आइडिया या होइन जस्तै फारकास्टरलाई लाइक अक्वायर गर्यो अनि द पिपल हेभ मुभ अन फ्रम आई थिङ्क इट्स कन कम ब्याक आई थिङ्क इट्स अ युएक्स प्रब्लम राइट नाउ आई डोन्ट थिङ्क इट्स अ प्रिन्सिपल प्रब्लम प्रिन्सिपली राइट छ तर मार्केटले रिजेक्ट गरेको छ नि त होइन एटलिस्ट अहिलेको टाइममा तर वाइ डु थिङ्क द मार्केट रिजेक्ट मलाई चाहिँ युएक्स जस्तो लाग्छ बिकज अगेन अब हामीले बुझ्छौँ होला होइन मैले थर्ड पर्सनलाई तिम्रो डेटा फेसबुकमा छैन फेसबुकले यसरी गरेर ल फारकास्ट युज गर भन्यो भने दे वुडन्ट वान्ट टु डु द्याट देयर इज मल्टिपल एङ्गल्स टु इट देयर फ्रेन्ड्स अराउन्ड फेसबुक धेरै कुरा छ होइन तर जस्ट बिकज इज द्याट आइडिया सच बिग फर समवन टु एक्चुली लाइक लिभ समथिङ एन्ड ट्राई समथिङ न्यू आइ एम नट स्योर सो आई थिङ्क वी आर अलिकति बिफोर लाइक अलिक अर्ली छौँ अर्ली सम्म सो आई थिङ्क दिस डेटा ओनरसिप चाहिँ अब हेर कुनै ब्ल्याक स्वान इभेन्टहरू आयो भने चाहिँ बल्ल केयरफुल हुन्छ फर इक्जाम्पल बिफोर लाइक 2008 2009मा बिटकोइन लट अफ पिपल आर एक्सपेरिमेन्टिङ अन द आइडिया अफ यो के भन्छ सेल्फ सोभरेनिटी होइन यो सेल्फ कस्टडी स्पेसली यो करेन्सी अरू वेल्थ आफै ओन गर्नुपर्छ होइन कन्ट्री नट ब्याक हुनु पऱ्यो भनेर सो 2008मा चाहिँ त्यो ग्लोबल क्राइसिसले गर्दाखेरि त्यसबाट द्याट वाज द ट्रिगर पोइन्ट नि अनि अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ नाउ द होल वर्ल्ड इज काइन्ड अफ बिहाइन्ड द्याट आइडिया अझै बाँकी नै छ लट द्याट निड्स टु बी डन तर डिजिटल ओनरसिपको चाहिँ आई थिङ्क त्यो आउनु बाँकी छ क्या आई थिङ्क अब त बिटकोइन नै एप्स्टिन हो भनिदिइसक्यो अब के हामी द्याट्स द एन्ड फर आवर हाम्रो इकोसिस्टमको एन्ड हो त्यो अब एप्स्टिनले गरे हामीलाई फन्ड हेर बट या ओके हामी अब ब्लकचेनमा छिरिसक्यो अब लेट्स गेट डिपर इन्टु ब्लकचेन this is very like interesting to me. Everyone has very different meanings of what blockchain and the crypto space is. What do you think is your meaning? How do you define what blockchain is to someone who has no idea about it? And what is like Web3 or the cryptos and certain lingos also? How do you define in your words? And just by definition चाहिँ म कस्तो भन्छु भन्दाखेरि क्रिप्टो भनेको चाहिँ like it tends towards currency, cryptocurrency बनाएको छ हैन where self sovereign money तिम्रो ओनरसिपमा हुनुपर्छ money has to be programmable money shouldn't be the innovation on the money or like your finance should not be at the center, should be at the edges. What that means is anyone should be able to access. Of course. अहिले भइरहेछ Exactly. राइट पहिलाको संसारमा अब स्टेट कन्ट्रोल्ड करेन्सिजहरू थियो अब क्रिप्टोले त्यसलाई चेन्ज गरिरहेछ चेन्ज भइरहेछ सो क्रिप्टो चाहिँ आई वुड गिभ द्याट डेफिनेसन होइन Web3 चाहिँ आई वुड से अहिलेको ओनरसिप होइन कुनै पनि डेटा डिजिटल फर्ममा होस् मनी नै होस् होइन आफ्नो ओनरसिपमा हुनु पऱ्यो क्रिस डिक्सनले एकदम राम्रो किताब ल्याएको छ होइन रिड राइट ओन भन्ने होइन सो ओनरसिप अबाउट any asset अब आई थिङ्क वी आर गेटिङ देयर पछि आई थिङ्क स्टक्सहरू यो रियल वर्ल्ड एसेट्सहरू पनि बिस्तारै आउँदैछ टोकनाइज हुँदैछ सो Web3 चाहिँ आई वुड गिभ ओनरसिपको डेफिनेसन अनि ब्लकचेन भनेको चाहिँ इज द अन्डरलाइङ टेक्नोलोजी जसले चाहिँ यो सबै पोसिबल बनाउँछ बेसिकली ब्लकचेन इज द अन्डरलाइङ टेक्नोलोजी जहाँ चाहिँ आई कुड ट्रान्ज्याक्ट अर आई कुड अपरेट विथ एनीवन अराउन्ड द वर्ल्ड knowing that the underlying technology ma chai I could trust. Right? Before blockchain I have to trust a third party. It could be a government, it could be banks, it could be any third party companies. Blockchain ma chai okay, I do something, I transact. Now the whole cryptography or math confirms that okay, everything is good. So a lot of definitions of mancheruko, so that's my definition. But again, these are like first principles. Yeah, exactly. Like मैले हामीले भर्खर सुब्रिमले हामीले एउटा युनिभर्सिटी टुर गरेका थिए. So we went to colleges and like introduce people to blockchain. हैन अनि त्यसमा इभोल्युसन अफ इन्टरनेटमा मैले यही भन्थे के the evolution of internet is web 1, web 2, web 3. It has been decided about read, write and own. The early version read, then write, or your current version हामीले युज गर्ने write, then own चाहिँ हामीले अब जुन एक्सपेक्ट गरिरहेछ हैन.
यो कुरा भने चाहिँ अलि मान्छेहरूलाई बुझ्छ कि होइन नभए चाहिँ के हुन् होइन किन मतलब वाइ डु यु केयर होइन अनि द्याट वाज लाइक दिस वाज माई मेरो पर्सनल इन्साइट अफ वाइल डुइङ युनिभर्सिटी टुर इज कि लट पिपल आर क्युरियस सुने चाहिँ हुन्छ लिङ्गोज होइन तर बुझे हुँदैन अनि देन आई थिङ्क द बिगेस्ट प्रब्लम आई थिङ्क क्रिप्टो हेज इट्स अ रिप्रेजेन्टेसन प्रब्लम कि मान्छेले रङ कुराहरू चाहिँ बुझिरहेछ कि त्यही स्पेकुलेसन बुझ्यो त्यही कुरा बुझ्यो तर त्यो स्पेकुलेसनले गर्दा एउटा यत्रो ठुलो इन्टरनेट क्यापिटल मार्केट क्रिएट भइरहेछ भन्ने चाहिँ थाहा हुँदैन कि लाइक वाट सोलाना वान्ट्स टु बिलिभ इज ब्लकचेन अर क्रिप्टो इज इन्टरनेट क्यापिटल मार्केट वेयर तिमीसँग इमेल भए जसरी जे पनि एक्सेस गर्न पाइरहेछौ त्यसरी नै तिमीसँग एउटा वालेट छ भने यु सुड बी एबल टु एक्सेस एनी एसेट इन दिस वर्ल्ड द्याट इज अन वान मसिन द्याट इज सोलाना भन्ने कुरा होइन अर एनी ब्लकचेन फर द्याट म्याटर होइन त्यो हो सो यो भन्ने बित्तिकै अलिकति फन्किन्छ है मान्छेहरूलाई ओके नेपाल बसेर मैले युएसको स्टक्स किन्न पाउने ए ओके भने जस्तो विच वी आर नट अलाउड टु सो सरी तर आई थिङ्क दिस इज गन गेट मोर एन्ड जस्तै यु एन्ड मी स्पेसली अब होल कम्युनिटी चाहिँ कोर कम्युनिटी चाहिँ हामी फर्स्ट प्रिन्सिपलमा अपरेट गरेर छौँ नि त वी अन्डरस्ट्यान्ड कि ओके पिपल सुड हेभ एक्सेस टु फाइनेन्स एक्सेस टु ग्लोबल क्यापिटल बिङ एबल टु एक्सेस ग्लोबल क्यापिटल मार्केटसँग एक्सेस गर्न पायो होइन गर्नु नसकेको रिजन भनेको दिस लाइक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रब्लम रेगुलेसन प्रब्लम तर दिस इज गन गो एट सम पोइन्ट इज गन गो होइन सडन लाइक गेट्सहरू होला अफकोर्स तर एज वी क्यान एक्सेस इन्टरनेट एज वी क्यान एक्सेस डेटा अब अहिले ब्राउजरमा हेरेको डेटा त डेटा सिमिलरली फाइनेन्स पनि आई थिङ्क इट्स कन बी ग्लोबल सिमिलरली त्यही लाइक एउटा इमेलको एक्सेसमा तिमीले सबै इन्टरनेट एक्सेस गर्न पाइरहेछौ भने जस्तै एउटा वालेटले गर्दा यु सुड बी एबल टु एक्सेस एभ्रिथिङ नि हो म चाहिँ त्यो भिजनमा काम गरेर लाइक इट्स भेरी fascinating to me how a Bangladeshi person can buy a Tesla stock. It's very fascinating to me. And उसलाई केही पनि गर्नु पर्दैन that's from internet होइन like I can't imagine that होइन like it can be the other way around पनि for example the US person can easily buy let's say यहाँको of course yeah so I think we'll get to that point eventually in the future it's right there कति चाँडो कति स्लो कति रेगुलेटेड हुन्छ त्यसमा मात्र फरक छ तर हाम्रो नेक्स्ट जेनेरेसन्सहरू चाहिँ आई क्यान एक्सेस लाइक सर्टन थिङ बिकज आई वाज बोर्न हियर आई वाज ब्रड अप हियर अल दिस लिमिटेसन भन्दै हुँदैन जस्तो लाग्छ एक्ज्याक्टली यही कुरा म ड्र गर्न मन थियो मलाई सो अफकोर्स वी आर अ म्युचुअल फ्यान अफ बालाजी सो बालाजी सेज दिस कि द वर्ल्ड इज मुभिङ टुवर्ड्स इदर अन चेन अर चाइना डु यु नो दिस लाइक सो लाइक एक्ज्याक्टली त्यही हो लाइक कि द डेमोक्रेट्स विल साइड आउट टु द फिजिकल वर्ल्ड द्याट रिलाइज अन चाइना and the Republicans or people who are the current internet go on chain like what do you think about this so उले त झनै त्यो के भन्छ लाइक एउटा चाहिँ रेगुलेटेड युएस चाहिँ केमा गरेछ अन चेन गरेछ तर रेगुलेटेड अन चेन वेयर लाइक दिस यो इभेन्चुअली अल द सिक्युरिटिजहरू यो रियल वर्ल्ड एसेट्सहरू चाहिँ रेगुलेटेड अन चेन इन्डस्ट्रीमा जाने चाहिँ उनीहरूले पुश गरिरहेछ चाइनाले त अब कम्प्लिटली आफ्नो स्टेट ओन डिजिटल वानतिर पुश गरिरहेछ होइन अनि आई थिङ्क बालाजी सेज देयर इज लाइक अ थर्ड which is neutral, which is global, which is you can self-sovereignty ma focus garcha and that is Bitcoin. Yeah, there is Bitcoin or on-chain bhanum na haina? On-chain. Unregulated, I wouldn't say unregulated, like proper on-chain ke. Like cause there's this insights about this haina त्यो बुक मैले अस्ति पनि हजुरलाई मेन्सन गरेको थिएँ आई थिङ्क इट्स वेयर आर माई फ्लाइङ कार्स हो कि त्यस्तै केही छ समथिङ लाइक द्याट सो द थिङ वाज कि 2030 सम्म फ्लाइङ कार्स हुनुपर्ने हो भन्ने वाज द एनालोजी होइन अनि युएसको चाहिँ दिस वाज एन अब्जर्भेसन तिनीहरूले यति हाइटली रेगुलेट गर्यो द रेगुलेसन वाज कि फ्लाइङ कार्स गर्नुहुन्न बिकज दे सेफ्टी हेजर्ड्स ब्ला ब्ला एन्ड देन बट चाइना विथ द सेम सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड्स डिड इट वे फास्टर सो रेगुलेसनले फिजिकल डेभलपमेन्ट नै रोकिदियो नि त होइन So I'll get to that watching your question pani but I think like at some point regulations stopped innovation then it saved अस्ति भर्खर मैले एउटा टक सुनिरहेको थिएँ बिल गोर्ली को okay he is like a top prominent VC in Silicon Valley okay and उसको टक was basically regulation आयो भने पोजिटिभ त छोड्दै छ त उल्टो नेगेटिभ हुन्छ अरे okay होइन अनि he gave examples about telecom industry जहाँ चाहिँ हामीलाई रेगुलेटेड गर न भन्नु परेपछि जब रेगुलेसन आयो नि मोनोपोली सुरु भयो कि अनि R&D नै कम भयो इन्भेस्टमेन्ट कम भयो बिकज देयर इज नो इनोभेसन ह्यापनिङ इन द्याट स्पेस सो ही गेभ एक्जाम्पल अफ टेलिकम ही गेभ एक्जाम्पल अफ फार्मास्युटिकल्सहरू होइन अनि अहिले चाहिँ अब टेक्नोलोजीमा रेगुलेसन ल्यायो भने
होइन सम लेभलमा हुनुपर्छ हुनुपर्छ होइन अब एआईमा ल्याउने हो। सो हि गिभ लट अफ गुड एक्जाम्पल जहाँ चाहिँ रेगुलेसन आयो भने अब नयाँ नयाँ लाइक प्लेयर्सहरू आउनलाई गाह्रो पारिदिने होइन अनि के भन्छ लाइक जो चाहिँ इस्टाब्लिस प्लेयर छ दे बिकम मोनोपोली सो उल्टो नेट नेगेटिभ इफेक्ट पार्छ अरे कि मेक सेन्स ह्याभिङ सेड यस्टरडे कन्फ्लिक्ट एउटा स्टार्ट भएको छ होइन बट सो मेरो चाहिँ त्यो थियो अनि उसले भनेको कुरा फेरि एकदमै ओपन छ लाइक हामीले नेपाल बस्दाखेरि यहाँ बुझ्दैन होला होइन तर देयर इज लाइक राइट नाउ पिपल लिभिङ इन दिस सेन्चुरी आइडियोलोजिज आर देयर पर्सनालिटिज के पोलिटिकल आइडियोलोजिज आर नट नो मोर देयर कि म डेमोक्रेट हो भने म हुन्छ नि दिस जस्ट माई पोलिटिकल आइडियोलोजी भन्ने होइन कि आई लिभ विथ द्याट होइन सो मच एज सो फर कि पिपल डोन्ट इभन डेट सो देयर इज दिस डेटा द्याट रिपब्लिकन्स एन्ड डेमोक्रेट्स बे गर्ने 4% हो अरे कि होइन अनि आई अग्री बिकज अब अफकोर्स चाइना इज द फिजिकल वर्ल्ड युएस वाट मेड युएस वाज ट्यालेन्ट एन्ड क्यापिटल होइन त ट्यालेन्ट आउनु दिइरहेको छैन मान्छेहरू क्यापिटल पनि अब डराइरहेको छ डेलवेयरबाट कम्पनीजहरू बाहिर निस्किँदैछ होइन सो अफकोर्स लाइक देयर इज गन बी अ प्याराडाइम शिफ्ट I don't think it is going to be China, but what he says is true. Like, it's either going to be on-chain and the physical world will be China. I know? Yeah, so identity चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट आई थिङ्क आई अल्सो लिसन टु वाट बालाजी सेड जहाँ चाहिँ डेमोक्रेट्स एन्ड रिपब्लिकन्सहरू एक्ज्याक्टली या अनि विच इज ट्रु आइडेन्टिटी सबैमा छ कति स्ट्रङली आफूमा इन्कर्पोरेट गर्ने भन्ने मात्रै हो अब इभन लाइक यो स्टेट पनि एउटा आइडेन्टिटी त हो होइन अनि इभन एनिथिङ सो तर वाट बालाजी सेज कि जति के भन्छ एउटा थर्ड चाहिँ न्युट्रल हुनुपर्छ वेयर वेस्ट र इस्ट चाइना र युएस भन्दा पनि स्पेसली नेपाल जस्तो कन्ट्रीहरू चाहिँ वी हेभ टु बी अन द न्युट्रल साइड वेयर किनभने चाइना इज नेभर गर्न कम इन टु द अन चेन अब रेगुलेसन अनि युएस इज नेभर गर्न गो ओभर हियर होइन तर न्युट्रल ब्लक चेन भयो भने चाहिँ एनीवन जस्तै फर इक्जाम्पल एनी पिपल अराउन्ड द वर्ल्ड दे can transact in Bitcoin or Ethereum or whichever chain, Solana, you know, because they say कि nobody controls it. I can trust the mat. I don't need to trust an agency. I don't need to trust a country. त्यसैले यो neutral यो के भन्छ infrastructure चाहिँ is very important, especially third party countries-हरुलाई के अब इन्डिया चाहिँ एकदम राम्रो पोजिसनमा छ किनभने they can adopt the third party role and they don't need to be inclined towards east or the west one. Also like something again drawn from his own thing your network states ko concept cha ni jun like people are now ideologies but communities banauncha so पहिला के हुन्थ्यो भने तिमी जुन देशमा जन्म्यौ your immediate community is that हैन but now what we say is कि okay if I belong to an ideology if I belong to a skill set I should have a community along with that right that's the whole concept of network states कि network अनुसार तिम्रो स्टेट हुनु पर्यो भने होइन सो इफ यु गो इन टु दिस तपाईँले हेर्नुभएको छ लाइक देयर इज दिस कम एनएस भन्ने छ नि त्यो लाइक थिङ्स सो ns.com/dashboard भन्ने छ कि त्यसमा चाहिँ इट हेज अ लिस्ट अफ अल द नेटवर्क स्टेट्स अक्रस द वर्ल्ड कि एन्ड इट्स ग्रोइङ लाइक ऱ्यापिडली अहिले चाहिँ आई थिङ्क अब म हेरिहाल्छु एकचोटि एज द वर्ल्ड बिकम्स मोर ग्लोबलाइज्ड होइन लाइक सो इट्स जस्ट नट नेटवर्क स्टेट कि इट्स अ लट अफ बन्च अफ अनि सबै बढिरहेछ कि फेरि which is like pretty normal किन भन्दाखेरि like in a different metaphor होइन अनि हेर्नु फेरि डिफ्रेन्ट छ कि थाइल्यान्डमा छ अफ्रिका ब्राजिल युएसए छ अर्जेन्टिना होइन स्विजरल्यान्ड सोच्यो भने अब नेपालकै इक्जाम्पल लिउँ न नेपाल पनि अब बिफोर द इन्टरनेट एक किसिमको नेटवर्क स्टेट थियो होइन what I mean by that is कि कल्चरल नेटवर्क स्टेट मेरो कल्चर ओके अनि त्यही अनुसार सबैको आइडेन्टिटी भयो सबैजना त्यसमै सब्सक्राइब भयो अनि त्यसरी नै उनीहरूले रेज भयो नि त अनि कल्चर वाज काइन्ड अफ द नेटवर्क स्टेट बट एज द वर्ल्ड बिकम मोर ग्लोबलाइज यु क्यान कनेक्ट विथ एनी पिपल अराउन्ड द वर्ल्ड विथ तिम्रो इन्ट्रेस्टमा तर अनफर्चुनेटली अब कल्चरल एस्पेक्ट त कम भइरहेछ नि संसारको होइन दे हेड टु फाइन्ड द्याट ट्राइब ओके सो द ट्राइब बिकेम वाट दे वर्कड वाट दे लाइक्ड अनि वाट दे अब के भन्छ हबिजहरू होला अनि द पिपल द्याट दे वान टक लाइक बी अराउन्ड सो इट्स काइन्ड अफ त्यसलाई नै एक्सट्रापुलेट गरे हो इन अ मच ग्लोबल स्केल एक्ज्याक्टली लाइक अफकोर्स लाइक म
मेरो इमिडिएट सर्कल त सुड बी पिपल आई वान्ट टु टक टु नि त, Hmm. नट बिकज आई वाज बोर्न समवेयर होइन. सो तर त्यस बेलाको अब तिमीले अब नेपाल काठमाडौँको इक्जाम्पल लियो भने अब बर्न हियर अनि गो आउटसाइड. होइन नेटवर्क स्टेट भनेको चाहिँ नेटवर्क भनेको चाहिँ अब त्यही अब सेम पिपल Of course, भेट्यो of course. अब सेम कास्ट रिलिजनको मान्छेहरू भेट्यो अनि द्याट बिकेम देयर नेटवर्क स्टेट के अनि एज द वर्ल्ड इज बिकमिङ मोर ग्लोबल पिपल आर मुभिङ आउट होइन नाउ दे आर लुकिङ फर अ डिफ्रेन्ट मोडालिटी अफ स्टेइङ कनेक्टेड विथ पिपल. True. Okay. So again, coming back to हामीले जुन भनिरहेको थियो नि, crypto has a representation problem होइन. What do you think is a narrative that is not true or that is misunderstood right now? जुन blockchain cryptoमा जुन छ अहिले. अब आई थिङ्क द बिगेस्ट वान इज स्क्याम्सहरू धेरै धेरै हुने अनि पछि एकदमै स्पेकुलेटिभ छ भन्छ होइन. तर द्याट इज ट्रु फर एनी न्यू इनोभेटिभ टेक्नोलोजी Yeah. होइन. अहिले पनि तिमीले अब इनोभे हेऱ्यो भने अहिलेको बिगेस्ट हाइप भनेको एआई हो नि त. Yeah. अब इफ यु लुक एट लट अफ एआई कम्पनीज लट अफ हाइप Mhm. मिट छ तर लट अफ हाइप टप भ्याल्यु पनि एकदमै स्काई रकेट छ. अब इन सम लेभल कम्पनीजहरूमा अब स्क्यामी पनि होला होइन. आइ एम नट सेङ द्याट बट कुनै पनि नयाँ टेक्नोलोजीमा इट्स अलवेज गन ह्यापन द्याट. तर मान्छेहरूले क्रिप्टो भन्ने बित्तिकै यसको फिचर नै यसको नराम्रो भइदियो कि Yeah. इन द सेन्स कि क्रिप्टोले सबैलाई इट्स लाइक ओपन एनीवन क्यान एक्सेस. त्यही कारण एनीवन कुड क्रिएट टोकन्स, एनीवन कुड स्क्याम पिपल, एनीवन कुड डु एनिथिङ एन्ड एभ्रिथिङ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इट गट अ भेरी नेगेटिभ प्रेस. अहिले चाहिँ आई डु फिल अब यो वेस्टमा जहाँ चाहिँ इट ह्याड बिन अडप्टेड लाइक वाज अडप्टेड फर अ लङ टाइम त्यहाँ चाहिँ पिपल हेभ रियलाइज. Yeah. त्यही कारण इन्डस्ट्री हेज कम्प्लिटली मच्योर्ड. Yeah, of course. आई से 2025-2026मा क्रिप्टो ब्लकचेन वेब3 को कम्युनिटी हेज मच्योर्ड. अहिले चाहिँ अब मोर रेगुलेसन कम्प्लायन्स एन्टरप्राइज लेभलमा मुभ भइरहेछ. Of course. त्यही कारणले आजकल वी डोन्ट हियर अफ स्क्याम्सहरू होइन Yeah. अल दिस लाइक नेरेटिभ्सहरू बिकज बल्ल अब हाइपर ग्रोथबाट अब अलिकति प्लाटो भइरहेछ होइन. सो भेरी अनि दिस इज लाइक आई सेड दिस इज ट्रु फर एनी टेक्नोलोजी. Of course. वी वेन्ट थ्रु अ फेस Yeah. अनि नाउ प्री-इन्टरनेट पनि त्यही त हुन्थ्यो नि, लाइक पिपलमा Yeah. इन्टरनेट स्क्याम्स हुन्थ्यो, इमेल स्क्याम्स हुन्थ्यो होइन, अल दिस थिङ्स. बट झन् समथिङ आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड ओर प्रब्ली वी अन्डरस्ट्यान्ड टेक्नोलोजी भन्ने कुरा हो. इट्स एक्चुली इजियर टु ट्र्याक इन ब्लकचेन देन इट्स टु ट्र्याक इन अ भनौँ न क्यास वर्ल्ड भनौँ न. इट्स अल नेरेटिभ. इट्स अल नरेटिभ. whoever captures that narrative त्यही त like मार्केटिङ हो क्या. त्यही त. मार्केटिङ प्रब्लम. अनि अब स्पेसली अब कन्ट्रिज लाइक अब नेपाल और साउथ इस्ट एसिया कन्ट्री जहाँ चाहिँ धेरै राम्रोसँग अडप्ट भएको छैन. अब जब पछि अडप्ट हुन्छ फेरि सुरु हुन्छ कि स्क्यामिङ सुरु हुन्छ कि बिकज वी डिड नट गो थ्रु द्याट फेज नि वेयर द लट अफ कन्ट्रिज विच अडप्टेड द्याट टेक्नोलोजी had already been through that phase. Exactly. Like even in the US, I don't know its role of centralized exchanges को role हो कि के हो. People in early 2015-16 बाट तिनीहरूले some sort of investment, some sort of गर्न थालिसकेको थियो कि. They are already aware about हुन्छ नि at least Bitcoin or Ethereum, Solana होइन, त्यति बेलाको blue chip coins. Solana the later came on. But like because I understood this because नेपालमा भनेको होइन बाहिर US मा चाहिँ 15-16 मा के मान्छेहरूले नेपालमा पनि थियो नि. आई स्टिल रिमेम्बर म युएसमा भन्दाखेरि ओके कति फ्रिलान्सरलाई त देउर चाहिँ मलाई युएस दिस वाज प्री ब्यान इन नेपाल. which year 16-17 that's insane because 16-17 भनेपछि म त 6 क्लास 7 होइन. त्यो टाइममा आई स्टिल रिमेम्बर समवन स्पेसली टेक्नोलोजी फिल्डमा मान्छेहरूले चाहिँ मलाई पठाइदेऊ न लाइक स्टेबल कोइन पठाइदियो whatever पठाइदियो त्यो टाइममा. स्टेबल कोइन इथ पठाइदियो भनेको इथ भन्थ्यो होला. स्टेबल कोइन त त्यस्तो थिएन. इथ थियो अनि पठायो तुरन्त पाएँ होइन. सो द्याट वाज अल्सो भेरी ट्रान्सफर्मेटिभ फर मी टु सी. मैले के भन्छ त्यस बेला अब लेट्स चाहिँ रेमिटेन्स गरायो कति दिन पठाउने पुगेन मेसेज पठायो एक्ज्याक्टली तुरन्त पठायो तुरन्त पाएँ. अल्सो लाइक त्यही मैले भन्छु नि मनी इज मुभिङ एट सच पेस एन्ड इट्स नट इभन द भल्युम्समा म्याटरै भएन नि त अब त. भल्युम 27 ट्रिलियन छ लास्ट इयर स्टेबल कोइनको. त्यो मैले पठाउने भल्युम्समा म्याटरै भएन कि. अब लाइक पहिला त ब्याङ्कमा मैले 1 करोड पठाउँथ्यो भने द्याट इज अ बिग अमाउन्ट भनेर छुट्टै रेगुलेसन्स के हुन्छ नि त. तर यहाँ त भल्युमको म्याटरै भएन. आई क्यान सेन्ड $1 million, आई क्यान सेन्ड $1, बट दिस इज द सेम थिङ होइन. बिकज इट्स जस्ट डेटा राइट. सो त्यो कुरा चाहिँ अब माई आहा मोमेन्ट फर ब्लकचेन इज हाउ फास्ट मनी मुभ्स भन्ने कुरा.
कि हुन्छ नि लाइक द्याट्स वाइ आई थिङ्क स्टेबल कोइन्स इज अन अ राइज प्लस अब यो एजेन्टिक रेभोल्युसन जुन आइरहेछ Of पिपल आर course. बेटिङ जहाँ चाहिँ एजेन्ट्स आर गर्न युज अल दिज X402 भन्ने छ अहिले X402 भन्ने छ अनि स्टेबल कोइन्सहरू युज Of course, गर्ने yeah. टु पे इच अदर टु पे कम्पनीजहरू होइन सो यहाँ पनि आई थिङ्क वेयर गर्न सी अ ह्युज Yeah, पुस of course. 2027सम्म होला So Solana just recently hosted a agentic hackathon. त्यहाँ चाहिँ बिगेस्ट युज केस त्यही थियो लाइक एजेन्टिक वालेट्स एजेन्टिक एपिआइज होइन यो सबै सब्सक्रिप्सन्स दिएर सबै कुरा यसले गर्न सक्ने यु क्यान म्यानुअली सेट लिमिट्स एन्ड थिङ्स लाइक द्याट होइन एकदमै दिज आर लाइक कटिङ एज कि दिस आर कटिङ एज इमेजिन अब पहिला नेपालमा we never used to heard about this. Of course. अहिले चाहिँ with access to like internet, Yeah. access to अब Twitter X भन्ने होइन or news or even community, you can participate. And the big point is people of Nepal are building it. It's not like US बाट बनिरहेको छ हामीले हेरिरहेको मात्रै त्यही त सिमिलर प्रडक्ट बनाइदिरहेको छ होइन सो देयर इज दिस टिम हु विल लन्च प्रब्ली अहिले एउटा एकदमै भिसी फन्डेड एजेन्टिक वालेट छ कि तिनीहरूले बनाइरहेको छ दे मिमिकिङ एभ्रिथिङ फिचर टु फिचर बाई टु पिपल के एन्ड द्याट्स पोसिबल नि त अफकोर्स मार्केटिङ त्यो लेभलमा गर्दैन होइन तर फिचर टु फिचर त बनाइदिरहेको छ नि त होइन अफकोर्स स्केल एन्ड एभ्रिथिङ इज अ डिफ्रेन्ट प्रब्लम पछि आउला होइन त बनाउन सक्यो तर बनाउन सकिरहेछ नि त होइन अब झनै ब्यारियर टु एन्ट्री कम हुनेवाला छ अफकोर्स होइन अब पहिला 10-20जना डेभलपर चाहिन्छ भने अब 2जनाले एक्ज्याक्टली दुईजनाले त्यसमा नि एकजना नन टेक फाउन्डर सो द्याट्स द फनी पार्ट त्यही त आई थिङ्क लाइक स्टेबल कोइन्स राइजमा आएको नै कुरा त्यो हो नि त कि सो नाउ इज लाइक के अरे एस्टाब्लिस इन्स्टिट्युसन्स आर लन्चिङ देयर ओन स्टेबल कोइन्स होइन द बिगेस्ट युज केस आई सी इज इन्टरब्याङ्क ट्रान्सफर्स होइन इन्टरब्याङ्क ट्रान्सफर्स अझ पनि 3 दिन हुन्छ अल्सो लाइक ब्याङ्कलाई त के हो द मोर द लिक्विडिटी ह्याभ द्याट्स बेटर फर द्याम नि त इन्स्टेन्ट ट्रान्सफर इज बेटर फर द्याम बिकज अफकोर्स देयर इज मोर एसेट्स होइन म यो ब्लकचेनको इभोल्युसनलाई चाहिँ कसरी हेर्छु भने हाम्रो जुन पहिला स्टोरेजमा हुन्थ्यो नि क्लाउड स्टोरेजमा मान्छेहरूले के सोच्थ्यो भने इट्स सेफर टु पुट फिजिकल स्टोरेज बिकज क्लाउड स्टोरेज सेफ हुँदैन बट देन पिपल रियलाइज कि द एमाजोन्स एन्ड गुगल्स आर अलवेज गन बी better than handling your data than a random Nepali company, होइन that's same gonna happen with blockchains. अहिले के मान्छेहरूले सोचिरहेको छ okay I'll create a closed blockchain that will handle my transactions and that's great होइन but with time people will realize कि open blockchains are so much better also it has so much more assets and liquidity so users would want more assets and liquidity right so त्यो spread चाहिँ मैले देख्छु होइन I don't know when it will happen it's already happening probably होइन पहिला पनि त इन्टरनेट स्टार्ट हुँदाखेरि क्लोज इन्टरनेट र अफकोर्स त्यही त एक्ज्याक्टली सेम त हो नि होइन अन्त विनर वाज ओपन इन्टरनेट क्लाउडमा पनि त्यही भयो त्यही भयो सो दिस इज लाइक हुनेवाला छ कुन स्टेजमा अनि प्रब्लम सल्भ पनि भइरहेछ नि त लाइक फर इन्स्टेन्स द बिगेस्ट प्रब्लम वाज पब्लिक छ सबै कुरा तर अब प्राइभेट ट्रान्सफर आइसक्यो होइन टोकन ब्यालेन्स देख्दा नि देख्दैन केही पनि देख्दैन अल दिस आर टेक्नोलोजी भनेको त्यही त हो नि प्रब्लम्स आउँदै जान्छ सल्भ गर्दै जाने त हो नि होइन सो अब दिस वी आर लाइक I don't know when Nepal will implement it, but होइन interbank transfers along with stable coins होइन त्यो कुराहरू गर्न सक्यो भने चाहिँ there is so much market to it I think. इन्टरब्याङ्क पनि पर्दैन क्या लाइक यो रेमिटेन्स is the biggest use case but then there's we can touch upon that होइन लाइक नेपालको बारेमा बिकज अहिले बिगेस्ट नै रेमिटेन्समा स्टेबल कोइन्सहरू like it's going to save a lot of money of course for the country but it's also going to take money from who are making it so yeah I mean and it's like कहिलेसम्म रोक्ने कहिलेसम्म रोक्ने हैन okay we have some segments जहाँ चाहिँ I'll explain you what the thing is and we'll do हैन so first is hot takes मा चाहिँ I'll say you something you just need to have 20 seconds to answer it हैन that can be your observation, that can be an opinion or agree or disagree. So first is, Nepal will produce a unicorn in 5 years. Agree or disagree? Disagree. Why? किनभने हामीसँग त्यो युनिकर्न प्रोभाइड बिल्ड गर्न अनि ओन्ली नेपाल हो भने चाहिँ सक्दैन अनि त नेपाल प्लस फन्डेड बाई आउटसाइड एक्सपोजर बाहिरबाट आयो भने चाहिँ सकिन्छ स्पेसली इट्स लाइक 2-3 लाइक युएस नेपाल अरू बाहिरबाट नेपाल हो भने चाहिँ आई वुड अग्री होइन जस्ट नेपाल चाहिँ because we don't have that ecosystem okay होइन अब लाइक आई सेड के बिल्ड गर्ने कसरी बिल्ड गर्ने मेन फन्ड्स होइन $1 billion कम्पनी इज नट अ जोक होइन मेबी 100 million 10 million बनाउन सकिन्छ होला $1 billion बनाउन इट्स अ होल डिफ्रेन्ट बल गेम okay second is
Web3 is better than Web2 in Nepal? Web3 is better. The technology, I mean, like the technology and the applications that it can build. नेपालमा त ब्यान्डै छ नि त. I know, like if we assume कि Web3 मा बनाउने applications नेपालको context मा राम्रो हुन सक्छ than Web2. अहिलेको स्टेटमा चाहिँ म मान्दिनँ, किन भन्दाखेरि चाहिँ अहिले इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि रेडी छैन. आई थिङ्क बल्ल डिजिटाइजेसन स्ट्रङली गरिरहेछ. होपफुली Okay. लाइक इन द कमिङ इयर्स विथ द न्यू गभर्मेन्ट्स एज हाम्रो डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर बेटर हुन्छ, वेब3मा पुस गर्न सकिन्छ. जस्ट बिकज द फ्याक्ट कि वेब3 इन्फ्रास्ट्रक्चर अरू कन्ट्रीमा पनि कतै पनि राम्रोसँग भएको छैन. Of course. I think Bhutan is a big thing. अहिले they put their all citizen data on blockchain. Yeah. त्यो भयो. त्यो चाहिँ अब त्यो गर्न चाहिँ कन्ट्रीले नै पुस गर्नु पर्यो. Of course. Third is AI will replace junior developers. 100%. अब जुनियर मात्रै होइन, आई वुड से मिड लेभल पनि इट्स कमिङ सुन. सिनियरमा we probably have 2 years. Okay. So guys who's trying to code today, sorry, it's over for you guys. Remote work is killing local ecosystems. No. झनै रिमोटबाट चाहिँ lot of people who were planning to go outside, they're staying here, they're earning like in dollars, in foreign currencies. They're building companies, especially बाहिरबाट इकोनोमी आयो भने they're building like small companies over here. So I would actually say राम्रो गरेर छ. Okay. That I agree too. Nepal needs foreign VCs to win. 100%. As sooner the better. तति चाँडै आउँछ. त्यसको लागि we also need to prove to the VCs that we have a stable environment, stable ecosystem, and a budding ecosystem, hungry people, हैन. So त्यो हेरेर त आउँछ नि नेपालमा. Okay. Outsourcing versus product companies, which should Nepal focus on? नेपालमा अहिले चाहिँ कम्प्लिटली आउटसोर्सिङै छ. Of course. प्रडक्टमा बिस्तारै मुभ भएर छ. तर प्रडक्ट बनाउन आई स्टिल थिङ्क मेबी 10-20% ले बनाउँछ. आई वुड स्टिल से अझै आउटसोर्सिङमै फोकस गरौँ विथ एन आई अन प्रडक्ट एन्ड विथ एन आई अन हाउ क्यान वी यो लेभरेज द न्यू एआई टेक्नोलोजी इज कमिङ, होइन. किनभने अहिले चाहिँ इज गन बी अ लिप फ्रग जहाँ चाहिँ all the outsourcing companies are also going to get hit by this new wave that's coming in. त्यसमा हामीले क्यापिटलाइज गर्न सक्छौँ कि इन अ सेन्स. अब सर्भिस कम्पनीज लाइक अघि जुनियर डेभलपर भन्यो नि त, डेभलपर आर गेटिङ रिप्लेस्ड, तर दिस न्यू क्याटेगोरी अफ कम्पनीज Will be created. आउटसोर्सिङ कम्पनीज क्यान बी क्रिएटेड एन्ड नेपालले चाहिँ त्यो लेभरेज निकाल्न सक्छ कि. There should be startup societies like Thiel who asks students to drop out. या 100%. आई थिङ्क नेपालमा छैन, हुनुपर्ने हो. नेपालमा त छैन, तर my question is in general, do you think the concept of Thiel fellowship is good? हुनुपर्छ. And I think this is going to happen when there's going to be 1 or 2 big tech breakouts. Thielबाट भयो त. होइन नेपालमा भनेको. Okay. नेपालमा भनेको. नेपालमा I don't think so. अनि त्यो नेपालमा त्यो एउटा भयो भने चाहिँ एक दुईवटा टेक ब्रेकआउट भयो भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ देयर गर्न पब्लिक एस्टाब्लिस दिस लाग्छ मलाई. किन एक्जाम्पल भन्यो नि त. Yeah. What are the best product companies that are existent in Nepal right now? And yeah, सो आई थिङ्क प्रडक्ट कम्पनीमा चाहिँ नाम लिने भने ग्राफ्सर भन्ने छ. okay. होइन, दे बिन हियर फर द पास्ट 10+ years. बिग एन्टरप्राइज क्लायन्ट्सहरू छ. आई थिङ्क प्रोग्रामिस इज अल्सो रियली गुड, जहाँ चाहिँ दे आर बिल्डिङ फ्रम हियर स्मल टिम बट केटरिङ अराउन्ड द वर्ल्ड. थाहा भएको चाहिँ एकदमै थाहा भएको, पब्लिकली थाहा भएको तिनीहरू हो. What do you think about like your companies which are not global companies but like just यहीँको लागि काम गरेर, something like Fasto or things like that? म कसरी हेर्छु भन्दाखेरि चाहिँ इम्प्याक्ट, अनि अर्को भनेको चाहिँ स्केल पनि हेर्छु, होइन. अब यो फास्टो अल दिस कम्पनीजहरूले लोकल स्केलमा राम्रै गरेर होला, बट आई डोन्ट हेभन्ट युज्ड इट, होइन. फुड मान्डुहरू पनि एकदम राम्रो छ. फुड मान्डु, खल्ती, अनि पछि भोज deals is surprisingly doing good. Yeah. So pretty solid. But again, all these had to fight for 6-7 years to get World Link funding. So अनि प्लस आई थिङ्क म चाहिँ बबल छ. आई लभ द टेक्नोलोजी, आई युज देम रेगुलरली, तर एउटा ब्रेकआउट चाहिन्छ. मेबी आइपिओ जाने हो कि, अनि आइपिओ गएपछि इक्जाम्पल हुनु पऱ्यो, होइन. बिकज अझै ओके दिस इज द कम्पनी द्याट आई वान्ट टु वर्क. जस्तै अघि हामीले कुरा फ्लिपकार्ट अनि जोम्याटोहरू इक्जाम्पल लियो, दे वर द फर्स्ट इन देयर क्याटेगोरी, होइन. फ्लिपकार्ट
first in the category to get acquired by by a US company, Walmart. Zomato, first $1 billion company in India, हैन के भन्छ They actually tried scaling up, they actually opened 5 or 6 new locations in Sri Lanka, Bangladesh, but then came back, India is ठुलो छ भनेर. because उनीहरुको किताबै छ हैन, he writes in depth. I know, yeah. जहाँ चाहिँ फर्स्ट थेसिस वाज म कहिले पनि फुड डेलिभरी गर्दिनँ जोमेटोको. म के गर्छु, बिकज दे गट भिसी फन्डेड, देश बाहिर उनीहरूले लाइक स्प्रेड गर्यो, दे वर लुजिङ मनी ऱ्यापिडली, सो दे सेड इन्डियामा फोकस गरौँ, अनि दे गट इन्टु द डेलिभरी बिजनेस के. सो क्याटेगोरी डिफाइनिङ कम्पनीजहरू हुनुपर्छ. अर्को भनेको फ्रेस वर्क्स पनि हो, जहाँ चाहिँ दे वर द फर्स्ट टेक कम्पनी आइपिओ जाने इन्डियामा, इन्डियाकै के भन्छ त्यो होल स्टक मार्केटमा होइन. सो क्याटेगोरी डिफाइनिङ कम्पनीजहरूलाई चाहिँ एक्जाम्पलरी हुन्छ. अनि आई फिल यु स्टिल वेटिङ फर द्याट. आई थिङ्क इट्स कमिङ सुन. Okay, so next section is Janamat. Okay, so Prashish, this is Janamat section. We'll be talking about where does Nepal stands in terms of blockchain or tech as whole. So I'll be asking you like few questions since you have been working on this field. So let's start with, what's the biggest hurdle, like policy hurdle, do you have to face in this section or in this area of work? So नेपालमा चाहिँ अब संसारमै there are only few countries which has completely banned crypto, अनि नेपाल पनि पर्छ हैन. It's almost been 5-6 years. Yes. हैन. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ it has become such a deterrent in terms of where we can be. हैन. त्यही कारणले I really applaud अब Superteam Nepal and different blockchain communitiesहरूले चाहिँ even with that we're trying to push hard, but exactly. there's such a strong headwind. हैन. अनि नेपालमा अब यो ब्यान गरेको, लिगलाइज नगरेको, अरू इभन डिमोटिभेट गरेकोले कारणले गर्दा चाहिँ यहाँ इकोसिस्टम बन्न नै सकिरहेको छैन कि. आई थिङ्क हाम्रो यो सुपर टिम बनेको त यो वर्ष मात्रै हो नि त. Exactly, 1 year पनि भएको छैन. भएको छैन. सो दिस कुड हेभ बिन मेनी इयर्स अगाडि. अनि त्यसले के गरिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो सेक्टरमा इनोभेसन नेपालबाट देयर जिरो कन्ट्रिब्युसन. Exactly. हैन, हेज बिन जिरो कन्ट्रिब्युसन. अब सबैले गरिरहेछ, इन्डिरेक्ट तरिकामा गरिरहेछ. अनि सो यसको रिजल्ट के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यत्रो ठुलो इकोनोमी बनिरहेछ, Web3, crypto. So we're missing the wave again. Completely. We have completely missed the wave. हैन. अब नयाँ वेभ आउँछ जहाँ चाहिँ can we be part of it somehow. अब we are doing it in a very ground levelमा. अब जस्तै ह्याकाथनमा पार्टिसिपेट गर्ने, लाइक कोर कन्ट्रिब्युसन गर्ने, तर इन्करेजमेन्ट छैन, झन् डिस्करेजमेन्ट छ. त्यसले गर्दाखेरि पिपल आर एक्चुअली फोर्स टु लिभ आउट अफ द कन्ट्री. ओके, सो अब अलिअलि कम्युनिकेसन त सुरु भइरहेछ, यु नो मेजर पोलिटिकल पार्टिजहरूले आफ्नो म्यानिफेस्टोजमा इन्क्लुड गरिरहेछ ब्लकचेन क्रिप्टो लिगलाइज हुनुपर्छ भनेर. सो यो भन्नु मात्र अफकोर्स इनफ छैन. सो नेपालको लागि बिगिनिङ स्टेप चाहिँ के हुनसक्छ? अब अफकोर्स फुल्ली इन्भेस्ट गर्ने ओपन त गर्दैन होला, तर वाट कुड बी द बिगिनिङ स्टेप फर नेपाल इन टर्म्स अफ ब्लकचेन एन्ड क्रिप्टो? सो यो बारेमा आई डिड सम लाइक स्टडी पनि प्रेजेन्ट पनि गरेको थिएँ. अब नेपाल लाइक वाट इज द विन भनेर हामीले हेर्नु पर्यो. यो माइनिङहरूको चाहिँ आई थिङ्क वी हेभ अलरेडी लस्ट द्याट ट्रेन. भुटान रियली क्याप्चर द्याट ट्रेन. अब अस्ति मात्रै $1 billion वर्थ उनीहरूले सेल गरेर दे फन्डेड देयर लोकल इकोनोमी. सो वी हेभ काइन्ड अफ लस्ट द्याट ट्रेन. तर अहिले चाहिँ वाट आइभ सिन नेपाललाई कसरी बेनिफिट गर्छ इज रेमिटेन्स. one of the highest remittance paying like country like compared to the GDP. हैन. नेपालमा we spend almost $200 to $300 million or even $400 million just on fees for remittance. हाम्रो 30% of the GDP we are like हाम्रो यो remittance बाट आइरहेछ. अनि just on that number $11 billion कि $12 billion छ. त्यसमा हाम्रो रेमिटेन्स फी एभरेज वर्ल्डको एभरेज 3.5-3.6 छ. हैन. नेपालले त्यो गर्यो भने we are paying a big chunk. What is the win for Nepal is if we legalize, let's say, stablecoin payments, stablecoin rails भनौँ न, then we are gonna drop that 3.6 बाट 0.1 or 0.2, which means we are saving a lot on remittance. So that is a big win for Nepal. हैन. नेपाल मात्र हैन, नेपाल familiesहरू, the money is actually coming to the. So the beginning step is we start off with stablecoins. Stablecoin rails, payment rails established गर्ने बित्तिकै it's a big win for us.
So we save a lot. Save a lot, Mhm. directly impacting आज हजुर. भोलि नै. So So secondly, अब there number त्यति big त छैन, but the community is growing. So कस्तो खालको policies आउनुपर्छ so that people who are working from here in Nepal blockchain community मा बाहिर blockchain community मा contribute गरिरहेकोहरूलाई चाहिँ what should they be taxed differently or like India जस्तै सिधै flat 30% गर्नुपर्छ कि like what do you think would be the most feasible way in terms of encouragement पनि? encouragement अब हजुर. just example of Bhutan, just हजुर. last week मात्रै or like 2 weeks ago भुटानले के गर्यो भने they put their gold reserves like in Solana blockchain अनि उनीहरूले के भन्यो भन्दाखेरि if you hold some of it अनि like pay some fees you can get कति 36 months को visa in Bhutan to work. Nomad visa. nomad हजुर, visa. हजुर. So उनीहरूले कस्तो मजासँग इन्टरकनेक्ट गराएको छ कि सो त्यो चाहिँ अब लाइक गभर्मेन्ट लेभलको पोलिसीबाट पुश भइरहेछ नि त विच सोज अ भेरी स्ट्रङ ब्रान्ड अफ वेब3 क्रिप्टो भुटानमा भइरहेछ है भनेर इन्करेजमेन्ट गरिरहेछ नि त होइन. सिमिलर नेपालमा चाहिँ उल्टो छ. नेपालमा द फर्स्ट थिङ भनेको अब इफ वी क्यान लाइक यो स्टेबल कोइन रेल्स मात्रै ल्यायो भने सेभ मनी हुन्छ. सेकेन्ड भनेको स्मल कन्ट्री छ वी क्यान इजिली ब्रान्ड आवर सेल्स वेयर people from other places can want to come to Nepal because everyone that I speak to they want to come to Nepal because it's a very exotic country छ भन्छ. अब regarding your question ट्याक्सहरू अब these are I think जहिले पनि अब जसरी हामीले 5% ट्याक्स अहिले इन्करेज गरेर नि त यो नोम्याडहरूलाई बाहिरको करेन्सी भित्र आयो भने. सो सिमिलरली ब्लकचेन पनि इन्करेज गर्यो भने चाहिँ आई थिङ्क दिस वुड रियली ब्रिङ मोर कम्युनिटी. अहिले ग्राउन्ड लेभलमा अब सोलाना सरी सुपरटिम नेपालले गर्दा पनि यति आउटरिच भइरहेछ लाइक मल्टिपल युनिभर्सिटिज कलेजमा गएर कुरा गर्ने ह्याकाथनमा पार्टिसिपेट गरेर जित्ने पनि होइन. सो दिस इज विथ जिरो सपोर्ट होइन. विथ सम सपोर्ट वी क्यान रियली brand ourselves. It could be from like taxes, it could be from creating एउटा hub जस्तै web3 को लागि. And these are not हुन्छ नि theoretical मात्रै. Dubai did it, Bahrain is doing it, and Middle East is getting after it, Thailand is doing it. So let's imagine एकदमै के भन्ने capitalistic or like अलि यो tech focused government आयो रे हाम्रो. Can we use Bhutanले जे गर्यो as a blueprint for Nepal's economy? 100%. Or can Nepal adopt that and sustain पनि? So even the math checks out. Okay? Like mining बाट आउने feesहरू it's much more than हाम्रो यो एभरेस्टमा दिने पर्मिट्सहरू होइन. like few numbersहरू छ like 70x बढी छ माइनिङबाट. So even with like few thousand megawatts like being taken aside for mining हाम्रोमा ह्युज के भन्छ यो जिडिपीमा हेल्प गर्छ होइन. अर्को भनेको भुटानले जब गर्यो दे डिडन्ट ह्याभ अ ब्लु प्रिन्ट दे डिड इट दे एस्टाब्लिस्ड होइन बिकज दे आर अ भेरी प्रोग्रेसिभ गभर्मेन्ट. हामीलाई के नयाँ पनि हेर्नु पर्दैन. वी डोन्ट निड टु बी ओके वी निड टु क्रिएट द व्हिल. वी अलरेडी हेभ सीन what they've done. We can just reuse. And people people around the world they want to buy let's say यो clean mind bitcoinsहरू के like especially अहिले यो सस्टेनेबल मैले माइन गरेको देखाउनु पनि पर्छ. इट्स मोर अबाउट पर्सेप्सन उनीहरूलाई पनि डिफ्रेन्ट फन्ड्सहरूलाई. आई वान्ट टु माइन बिटकोइन फ्रम लेट्स से लाइक अरू यो unethically sourced energy. एक्ज्याक्टली. सो त्यही कारणले ओके नेपालबाट माइन गरेको पनि इट्स लाइक अ ब्रान्डिङ फर अस पनि राइट. सो लट अफ एस्पेक्ट्स टु प्ले. वी हेभन मिस द ट्रेन यट. तर म त के भन्छु भन्दाखेरि द्याट क्यान बी अ ब्लु प्रिन्ट. तर देयर आर अदर वेज टु ब्रान्ड आवर सेल्स. बिटकोइन मात्र होइन, देयर आर लाइक सो मेनी चेन्ज. फर इक्जाम्पल लाइक अरू केही हजुरले दिन पर्यो भने लाइक फर इक्जाम्पल माइनिङ भनेको अहिले बिटकोइन मात्रै गर्दैन नि त. सो देयर आर अदर चेन्जहरू लाइक अब सोलानाकै इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउन सक्यो, अरू चेनको पनि बनाउन सक्यो यहाँ वेयर दे माइन इट. त्यसको लागि यु निड क्यापिटल, यु निड एनर्जी. अनि त्यसको लागि we have it. We can do it. So another thing that I was curious about is Nepal ma the blanket ban garaideko cha ni for like more than a half a decade jasto bhaisakyo. So हजुरको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ के लाग्छ हजुरलाई यो
ल्याक अफ नलेजले गर्दाखेरि नै गभर्मेन्टको ल्याक अफ नलेज अथवा पोलिसी मेकर्सको ल्याक अफ नलेजले गर्दा यो ब्यान भइरहेछ अर उनीहरूले एकदम भ्यालिड रिजनै देखेर ब्यान गरिरहेछ जस्तो लाग्छ हजुरलाई आई थिङ्क इट्स अ कम्बिनेसन अफ बोथ मलाई के लाग्छ नलेज नभए पनि अब कति रिपोर्टहरू मैले हेरेर हुन्थेँ होइन एनआरबी निकाल्ने अनि प्रिटी गुड अन्डरस्ट्यान्डिङ छ कि आई वुड से नलेज ग्याप नभए तापनि दे हेभ एन अन्डरस्ट्यान्डिङ of how the system works. how the system works कटिङ एजमा त अफकोर्स यु निड एक्सपर्ट्सहरू हजुर अनि सेकेन्ड भनेको चाहिँ त्यो पोलिटिकल विल पनि छैन होइन त्यो आई थिङ्क इट कम्स फ्रम द लिडरसिप आई थिङ्क द रिजन भुटानले पुस कसरी गर्न सक्यो भन्दाखेरि त्यहाँ पोलिटिकल विल थियो त्यहाँको किङ त्यहाँको अब लाइक एक्जिक्युटिभ्सहरूले लेट्स डु इट भन्दाखेरि गर्यो यहाँ चाहिँ इभन स्पिकिङ विथ लट अफ लाइक यो अब people who can push so that किन गर्ने वेल छैन प्लस नेपाल कस्तो पनि छ भन्दाखेरि मैले गऱ्यो भने केमा फस्ने हो कि भने पनि त्यहाँ पनि एउटा डर छ कि तर इट्स कमिङ फास्ट अब त्यो अब ब्यान नगर्ने भन्दा पनि इज इट बेनिफिसियल टु द कन्ट्री त्यहाँ अब त्यो लेन्सबाट हेर्नुपर्छ अब आइदर माइनिङ गर्ने हो कि आइदर स्टेबल कोइनबाट रेमिटेन्स फिस घटाउने हो कि सो त्यो एस्पेक्टबाट इफ इट्स बेनिफिटिङ द कन्ट्री देन we should have those kind of policies. So eventually it will happen just like 100%. 100%. It's going to happen. Eventually we have to catch up. Yeah, we have to catch up. So अहिले यही elections में manifestos मा सबैले IT भनेर एकदमै massively use गरिरहेछ. So do you think blockchain can be one competitive field of tech that Nepal can excel in? Blockchain. And if not blockchain, what? Like नेपालमा tech भन्ने बित्तिकै केले चाहिँ pioneer हुन्छ होला अथवा केले चाहिँ front line लिन्छ होला? अहिले चाहिँ अब त्यो फड्को हान्ने भन्छ नि फड्को हान्ने चाहिँ अहिले लेटेस्ट भनेको एआई हो अब एआईमा इभन इफ वी कान डु कटिङ एज आरएनडी हामीले धेरै इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउन सक्ने एआई कम्पनीजहरूलाई ओके लाइक डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर अर इभन इन्फ्रा बनाइदिने सो त्यहाँ गर्न सक्यो सेकेन्ड भनेको अघि कुरा आएर चाहिँ अब यो आउटसोर्सिङ गरेर होल आउटसोर्सिङ मोडल इज गर्न चेन्ज इन द नेक्स्ट maybe 2 years, 3 years, 5 years max, because the whole AI को wave ले चाहिँ fundamentally ने whole principle ले question कर रहे थे कि outsourcing करने वाले को you're just giving manpower to the farm, like to other countries नहीं अब चाहिँ if we have an AI how does that work भन्ने त्यो त्यसमा चाहिँ it's gonna people are figuring it out hence अब त्यहाँ पनि we can really be an example अनि देश सानो छ like $1 billion वर्ड्स को लाइक इकोसिस्टम छ फड्को हान्न सकिन्छ कि एक्जाम्पल बनाउन सकिन्छ नेरेटिभ पुश गर्न सकिन्छ जसले भुटानले गर्यो हामीले पनि टेकमा आइदर बी डिजिटल नोम्याड आइदर भिजाजहरूदेखि लिएर आइदर बिङ ट्याक्स ब्रेक्सहरूदेखि लिएर आइदर सेटिङ अप क्लिन डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूदेखि लिएर धेरै कुरा गर्न सकिन्छ हजुर सो सेकेन्ड पार्ट अफ द क्वेसन वाज क्यान ब्लकचेन बी वान कम्पिटिटिभ फिल्ड सो blockchain definitely yes because it's still $1 trillion to $2 trillion economy अब like this छ हैन like whole industry छ नेपालमा like we have lost a lot of time true it's like half a decade plus lose गरिसक्यो त्यसलाई क्याच अप गर्न गाह्रो हुन्छ तर we can easily catch up because India ले चाहिँ blockchain technology एकदम encourage गरेछ especially as a technology maybe not in the payment infrastructure अब कति ब्लकचेनहरु चाहिँ एआई मै पुश गरिरहेछ अब लाइक सोलाना देखि लिएर सुई देखि लिएर हैन लाइक टन्नै कम्युनिटी छ के लास्ट टाइम आई वाज देयर इन बेंगलोर फर इन्डिया ब्लकचेन वीक कति मान्छेहरु थियो हैन लाइक लट अफ इन्ट्रेस्टिङ कम्पनीजहरु जस त्यहाँ चाहिँ इन्करेज गरिरहेछ सो यहाँ पनि इन्करेज गर्ने त्यो अपर्च्युनिटी चाहिँ छ र नेबरिङ कन्ट्रीबाट सिक्ने अपर्च्युनिटी पनि छ हैन अनि one thing I love is नेपालमा के राम्रो होस् गरे भने people are willing to come के छ नेपालमा आउन भनेर सो आई थिंक फाइनल यो सेगमेन्टको क्वेसन इज चाहिँ ब्लकचेनमा गभर्नेन्स टुल्सहरू पनि एक्सप्लोर गरिरहेको छ अरू कन्ट्रीले पनि इन्डियाको पार्लियामेन्टमा पनि ल्यान्ड रेकर्ड्सहरू हालौँ ब्लकचेनमै भनेर अब वी एज सुपर टिम पनि वी हेभ बिल्ट जनमत अ भोटिङ एप अन ब्लकचेन रिल्स इट्सेल्फ सो नेपालले त्यो साइड एज गभर्नेन्स टुल अर ओपन गभर्नेन्स इन्करेज गर्न will they use blockchain होला or like will they ever adapt to this system what do you think and if you have used Janamat feedback about that as well मेरो फर्स्ट
instance of using such a governance tool was back in 2017. हजुर होइन त्यसबेला ड्यास भन्ने ब्लकचेन थियो. आई डोन्ट नो इफ यु हर्ड. इट्स वान अफ द ओजिज ब्लकचेन थियो कि. अनि उनीहरूले के गर्थ्यो भने दे एक्सपेरिमेन्टेड विथ दिस आइडिया वेयर एभ्री मन्थ उनीहरूको सबै गभर्नेन्स ओपन गभर्नेन्सबाट उनीहरूले प्रपोजल हाल्थ्यो अनि कोर टिमले पैसा पाउँथ्यो कि फ्रम द ब्लकचेन इटसेल्फ. अनि त्यो ब्लु प्रिन्ट इज बिङ युज थ्रु आउट डिफ्रेन्ट कम्युनिटिज अहिले हजुर अनि डिफ्रेन्ट लाइक पार्ट्स अफ द वर्ल्ड पनि. वर्ल्ड नट इन स्टेट लेभल तर कम्युनिटी लेभलमा. अनि द्याट वाज अ रियली गुड एक्जाम्पल फर मी. अन्त सानो स्केलमा गऱ्यो. अहिले आई थिङ्क कम्युनिटिज आर एक्सपेरिमेन्टिङ. तर आई स्टिल हेभन सिन कुनै एउटा स्टेट लेभलमा एक्सपेरिमेन्ट गरेको कि हजुर होइन. अब नेपालले गर्छ भन्ने चाहिँ आई वुड द्याट्स कन बी. I think Bhutan has kept its citizen data on blockchain. बट कतिको युज भएको छ आइएम नट स्योर. भुटान आई थिङ्क इन्डियाले पनि ट्राई गरेको थियो पोलिगनमा एकताका, तर त्यो पनि खासै किक अफ गरेन होइन. सो आई लुक एट अल दिज एक्जाम्पल्स हजुर होइन. सो त्यो टाइममा इट वाज मोर एक्सपेरिमेन्टेसन. हजुर सो यु क्यान आइदर बी एट द फोर फ्रन्ट अनि विथ हाम्रो पोलिसिज आई डोन्ट थिङ्क विल बी एट द Will फोर be at the फ्रन्ट forefront. होइन. हजुर अनि it'll take time. टेक टाइम मेबी हजुर. सानो जिल्लामा सानो Or कुनै नगरपालिकामा हजुर त्यहाँ गर्न सक्यो. हजुर बिकज we need some examples to show larger proof scale. of work देखाउनु पर्यो हजुर But as the के भन्छ यो regulation gets lighter नेपालमा हजुर इन्करेज गर्न पाइन्छ. अहिले नै अब if you go and say ए तपाईँको रेकर्ड चाहिँ ब्लकचेन हाल्यो भने हाल्यो त भने के हो यो. of course, yes. सो आई थिङ्क वी शुड स्टार्ट समवेयर. हजुर इन्डियामा पनि डिफ्रेन्ट ठाउँमा ट्राई गरेको थियो बट लार्ज स्केलमा देखाएको छैन. बट एज द ब्लकचेन कम्युनिटी इकोसिस्टम गेट्स matured, I think we're going to see more and more in the future. So again, circling back, like, do you think Janamat can be one proof of work to show the government that, oh, Yeah. this is possible? When I think I think you guys are doing it. Huh? हजुर हजुर Like government agencies, different colleges गएर this is possible देखाउन सकेको छ नि त. हजुर. अब 3-4 years it was not possible. Oh, होइन okay. like in Even the the ground. thought of it. हजुर. Exactly. Plus even infrastructure पनि रेडी थिएन हजुर in terms of social login गर्ने all these होइन. हो, हो. अहिले चाहिँ the technology is getting mature, the infrastructure is getting mature, they can only possible छ. तर जनमत would be one of the OGs. हजुर पछि जब हुन्छ If we have to cite पछि गएर Yeah, चाहिँ, yeah. I wouldn't say हुँदैन, जब हुन्छ when हजुर it can be 5 years 10 years 15 years whatever time period होइन. त्यसबेला जब हुन्छ तब चाहिँ this can be taken as a reference. Okay, so my final question to wrap up this round is, how can policymakers or anyone who is interested to contribute to this ecosystem, the non-tech people, can learn or at least like try to understand the ecosystem as a whole, especially the policymakers? So नेपालमा हजुर नेपालमा सो नेपालमा चाहिँ I would go. So यसमा दुईटा एस्पेक्ट छ होइन. एउटा भनेको चाहिँ फन्डामेन्टल फर्स्ट प्रिन्सिपलमा what is blockchain, what is Web3, what is this trying to do हजुर होइन. लाइक नट गो आफ्टर लाइक यो टाइनी हेडलाइन जहाँ चाहिँ ओके ब्लकचेनबाट यस्तो भयो उस्तो भयो भन्दा पनि यो किन सुरु भएको थियो, यसले के सल्भ गरिरहेछ, लाइक डिजिटल ओनरसिप exactly होइन, आफ्नो मनी आफ्नै कस्टडीमा. थर्ड भनेको चाहिँ कुनै पनि स्टेट क्यान बी सेल्फ सफिसियन्ट. हजुर यस्तो कुराहरू चाहिँ फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलमा बुझ्ने. हजुर सेकेन्ड भनेको चाहिँ अहिले के भइरहेछ त. Because when I spoke with some regulators अब रेमिटेन्सको कुरा भइरहेको थियो. हजुर लाइक फिलिपिन्समा लाइक रेगुलेटेड एक्सचेन्जेसहरूबाट दे आर सेभिङ मिलियन्स एन्ड मिलियन्स अफ डलर्स कि. अब 4-5% रेमिटेन्स फीबाट इट ड्रप डाउन टु 0.1 0.2 भनेको इन्सेन सेभिङ हो नि त. सो आफ्नो जुरिडिक्सनमा कसरी हेल्प हुन्छ त. हजुर अनि we don't need to invent anything, we just need to look at examples and हजुर try to experiment, launch it at a small scale, and if it works out then go Okay, on so to the next sandbox चाहियो, learn from the examples, त्यही नै हो pretty much. But the core is be open to learning. scale. Exactly. अहिलेको टाइममा त since the technology is moving so fast, we need to adapt. Okay. So हाम्रो अर्को सेगमेन्ट चाहिँ यो दिस चिट फ्रम अ बल. सो देयर सम चिट्स विल टेक आउट एन्ड ह्याभ 1 or 2 लाइन्स टु टक अबाउट इट है त. ल फर्स्ट हजुर Perfect. निकाल्छु. ल हेरौँ है त ल कस्तो क्वेसन रहेछ. के छ? Who's a founder you secretly admire and why? Ah.
So I think Balaji, Yeah. founders who has a very strong vision Mhm. and he works on first principle. So I like Balaji लाग्छ मलाई because he's like left everything and started his own island Yeah. network state. Pretty insane. We should go there sometime. Okay. Next up is, what's a Nepali tech myth you thought it was true? Tech myth. That companies make money? त्यो त मलाई थाहा थियो त्यो त बनाउन थाहा थियो सुरुमा नेपाल आउँदाखेरि चाहिँ मेरो एकदम मिथ के थियो भन्दाखेरि नेपालमा टेक कम्पनीज पनि दे अपरेटेड लाइक सिलिकन भ्याली भने द्याट प्रब्लम मेरो एकदम नाइभ सोच तर यहाँ चाहिँ इट्स अपरेटिङ एट अ भेरी डिफ्रेन्ट लेभल अल टुगेदर होइन भन्नाले एक्सपोजरदेखि लिएर लाइक द वे अफ थिङ्किङ ग्रोथ माइन्ड सेट वाज भेरी डिफ्रेन्ट आई थिङ्क थिङ्स आर चेन्ज फर द पास्ट 6 years तर त्यो टाइम आउनु बित्तिकै ओके लेट्स जस्ट बिल्ड अ स्मल टिम हु विल बी लाइक सुपर फोकस्ड अन लाइक इनोभेसन प्रडक्ट एन्ड ड्याम्डो बनाउने इट्स नट ट्रु Okay, next up, yours. We'll take out 5 shits in total. What's a bet you're making for 2030 in tech? I think we have talked about yeah. this, especially AI matra hai na. The way software whole software development and software industry is going to change in 2030 is going to change. Ani अहिले चाहिँ I'm looking at how software is going to evolve. So that's a huge bet I'm taking. And the currently I've left everything and in last 2-3 months ma complete into AI. Okay, ठीक छ. Hoping to DeFi and stable coins. DeFi or stable coins? DeFi and stable. Like, what do you think about DeFi right now? What's happening in crypto? No, I think right now crypto equals to DeFi. Yeah. Equals to stable coins. About DeFi, त्यही कारणले पहिला चाहिँ हामीले crypto भनेपछि there's a lot of fancy things going around होइन digital ownership. I think that also is part of crypto, but ultimately crypto भनेको fintech हो, finance हो. Yeah. It's a fintech technology. अनि DeFi is such an important. I mean it's a core aspect. You can't ignore, like, त्यो मलाई भन्छ नि मान्छेले, speculation is a bug, but it's always going to be there. Like, it's a feature. Yeah. Okay, the last topic. Last. Yeah. All right. A bubble that you think will burst soon. AI bubble. Even in a way stable coin bubble पनि बिस्तारै रहेछ जहाँ चाहिँ every country company is pushing out stable coin. त्यो पनि एक लेभलमा I think the bubble isn't that big. Yeah. तर त्यहाँ पनि बस्दै हुनेवाला छ. But I think there's a lot of real volume also happening, so bubble त्यस्तो ठुलो भएन. When I say bubble is like people are just getting आँखा चिम्लेर so there is real meat of course. I think prediction market पनि. Yeah. I think everyone is trying to build a prediction marketplace. Yeah. It's like the NFT bubble because everyone is trying to build a NFT marketplace. It burst. Prediction marketplace is sale. Yeah. Okay. So we're officially at the closing and end of our podcast. It's been a while we've shot. The sun has settled. So just last question we want to ask to all of our guests is, in 10 years, where do you see this tech ecosystem going, the global and specifically also Nepal? Nepal is very positive in terms of, especially since we have access to global networks, diasporas, different technology through like social media. I'm quite positive. Plus Gen Z, very sharp, very progressive. They currently we have to change. Nepal ko pani from like $500 million to $1 billion economy basically tech in a very short span of time. It's gonna keep on growing. We'll probably hopefully see big companies, large companies like hundreds of millions of dollars companies soon Nepal ma. IPO pani I'm sure tech IPOs gaपछि झनै it's going to be more excitement around. I think I can see a couple of IPOs in like 2 or 3 years. अनि त्यसले पनि इग्नाइट गर्छ कि. Of course. अनि त्यसले गर्दाखेरि अब अरू कम्पनीज पनि वान गो आइपिओ, त्यसले गर्दा पनि मेबी एउटा स्मल बबल बन्छ कि नेपालमा हैन, वेयर पिपल आर इन्करेज टु लाइक जोइन अल दिस कम्पनीज एन्ड स्टार्ट आइटी कम्पनीज एन्ड टेक देम टु आइपिओ. आई थिङ्क त्यहाँ पनि धेरै एक्साइटमेन्ट छ. ग्लोबलमा चाहिँ टेकमा सरप्राइजिङली धेरै एक्साइटमेन्ट छ, तर फियर पनि छ विथ द न्यू टेक्नोलोजी द्याट्स कमिङ इन. सो but I'm quite optimistic. कुन किसिमले फड्को हान्छ I don't know. But 2030 मा चाहिँ what I see is 2025 2026 भन्दा very different चाहिँ हुनेवाला छ नेपालमा पनि
अनि बाहिर पनि Yeah, generally optimistic हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. हुनैपर्छ टेक्नोलोजी जस्तो टुल होइन Finally, like I'm a person who is in mid-20s in Nepal. I'm going to college. I recently graduated. What is one piece of advice you want to give him or her who wants to work in technology from Nepal? सो जो पनि एडुकेसन लिन्छ आई वुड से द फर्स्ट थिङ द्याट दे निड टु डु इज गेट एक्सपिरियन्स होइन आइदर इन्टर्नसिप साइड प्रोजेक्ट्स गेट मेन्टरसिप फ्रम समन द्याट इज इन द फिल्ड द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट Also adding like blockchain-मा चाहिँ के गर्नुपर्छ तिनीहरूले? ब्लक चेनमा चाहिँ सेम म चाहिँ अब कम्युनिटीमा इङ्गेज हुने Of course. so many open communities. Agi, we touched upon this where like blockchain community is the one of the most open communities. course, Huh? You don't need to be at a certain geography. You don't need to know certain people. And everyone is there in Discord or Twitter. They currently you just need to connect with the right people. Like be relentless. Like अलिकति भित्रमा आफू पनि डिजायर हुनु पर्यो जहाँ चाहिँ you understand first principle what the community is about, what the technology is about, what I know, what I can know. And त्यसपछि take guidance. अनि guidance लिएर build something or do something or contribute something होइन अनि अहिलेको biggest I would say thing that new graduates or like students is experience gain गर्ने हो कि however you want. Okay, that's cool. Finally, do you have any questions for me or any feedback for the Superteam Nepal team? Would love to. I was like, केही छ भने. And no, one thing that very appreciable is Superteam नेपालले चाहिँ जुन लेभलमा जुन इन्टेन्सिटीमा कम्युनिटीमा इङ्गेज गरिरहेछ कन्ट्रिब्युट गरिरहेछ मान्छेलाई अनबोर्ड गरिरहेछ होइन ब्लकचेन वेब3मा इज भेरी कमेन्डेबल अनि आई थिङ्क यो आई थिङ्क सानो कम्युनिटी छ द रिजन सानो इज बिकज अफ अल द पोलिसिज आई कुड म्याप दिस विथ जब हामी डेभलपमेन्ट नेपालमा सुरु गरेको थियो पिएचपी जावास्क्रिप्ट कम्युनिटी सुरु गरेको थियो कि त्यस बेला हामीले कुनै लाइक पुसब्याक थिएन नि त तर अहिले त त्यस्तो पुसब्याक भए पनि तिमीहरूले यस्तो गरिरहेको रहेछ आइएम लाइक अप्रिसिएट अल अफ युर वर्क होइन लाइक किप इट अप अनि लेट्स सी मोर बिग स्टार्टअप्स प्रोडक्ट्स कमिङ फ्रम नेपाल. Okay, thanks a lot, Prashish Rai. Thanks a lot for your time and had a really wonderful conversation. Okay, thank you. Thank you for watching the whole podcast till the end. Before you go, I want you to do 3 things. First is subscribe to this channel so that we can bring out more podcasts, we can invite more intellectual guests and have this tech conversations in Nepal. Second is comment down which other guests do you want to see. The intention of this podcast is to ask what is the hardest problems the Nepali tech leaders are solving. So who else you would want to see in this pod for me to have a conversation with. And third is share this podcast to at least one person who's working in tech or one person who'd enjoy this conversation. We'd be really grateful. With that said, thank you so much. See you next time.